పూజా బలివేళ రారాజును సేవింప పూజా బలివేళ రారాజును సేవింప రండి 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 ప్రణుతించరండి వడిగా రండి 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 ప్రణుతించరండి వడిగా పూజా బలివేళ రారాజును సేవింప పూజా బలివేళ రారాజును సేవింప తోడు నీడగా నిలచి కాచిన స్వామి సేవ మధురం తన్మయత్వమే భక్తి భావమని పరవశించు నిరతం తోడు నీడగా నిలచి కాచిన స్వామి సేవ మధురం తన్మయత్వమే భక్తి భావమని పరవశించు నిరతం సేవలోని ఫలమే పూజకు పరమార్థం సేవలోని ఫలమే పూజకు పరమార్థం రండి 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 ప్రణుతించరండి వడిగా రండి 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 ప్రణుతించరండి వడిగా పూజా బలివేళ రారాజును సేవింప పూజా బలివేళ రారాజును సేవింప Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆదివారం రోజున ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మనమందరం కలిసి పరమ పవిత్ర త్రిత్వైక సర్వేశ్వని మహోత్సవాన్ని జరుపుకోబోతున్నాము. ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో పాల్గొనడానికి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా యేసుక్రీస్తు నామములో కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ దివ్య కారుణ్య కేంద్రం తరపున మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. మరి ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేక విధముగా ఈరోజు స్పాన్సర్షిప్ అందించినటువంటి వారిని, అలాగే విన్నపాలను సమర్పించిన వారందరినీ కూడా గుర్తు చేసుకుంటూ వారి కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజకు స్పాన్సర్డ్ బై ఏ డివోటీ for God's blessing upon family and good future for children and for protection of family, healing and deliverance of his mother-in-law. The sponsoring by S. Clementine and family. వారి యొక్క ఉద్దేశం for God's blessing, protection and good health on the occasion of 38th wedding anniversary on May 30th. స్పాన్సర్షిప్ అందిస్తున్న మూడవ కుటుంబం sponsored by Chinnappa and family. Thanksgiving Mass for the favors received and for the special intentions of the family. ఈ యొక్క మూడు కుటుంబాలు వీరిస్తున్నటువంటి సహకారాన్ని బట్టి, సహాయాన్ని బట్టి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ వారందరి మీద కూడా దేవుని యొక్క దీవెనలు ఉండాలని మేమందరం కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాం. అలాగే ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజకు సమర్పిస్తున్నటువంటి విన్నపాలు: థ్యాంక్స్గివింగ్ టు డివైన్ మర్సీ ఫర్ బ్లెస్సింగ్స్ received by Spandana with a job and to heal all people affected with corona, offered by N. Nirmala Reddy. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karuna Kumar, Mass offered by Boga Arogyam and family. Thanksgiving for the blessings received and their special intentions and for good health of the family members, offered by Yeruva Joji Reddy and Jacinta. Thanksgiving for the blessings received for special intentions and for bright future of Rajashekar Reddy, Bala Nikita, Rajiv Reddy, Mary Saumya Lata,
for the upcoming celebration to take place by the will of God, for good health of family members offered through the intercession of Mother Mary by Duggimpudi Sliva Reddy and family. Thanksgiving to the Sacred Heart of Jesus, Mass offered by Gada Inna Reddy and Lucy Rani Jacinta. Thanksgiving for the blessings received for special intentions and for bright future of Rajashekar Reddy, Bala Nikita, Rajiv Reddy, Mary Saumyalata, for the upcoming celebration to take place by the Lourdamma, Allam Joseph Reddy, Mass offered by Allam Anita. Thanksgiving and God's blessings and protection upon Golamari Antony Reddy, Sujata, Akshay Reddy and Akshita Reddy, offered by Golamari Antony Reddy and family. For the grandchildren Aaron and Serafina, for their complete healing and protection from all the diseases. May God protect them through His precious blood and guard them, offered by God Reddy Jaya. For complete deliverance for Narmada, for evil spirits and for God's protection of love, God's mercy, peace and protection of all family members, and for all the departed souls in the family of Malagala Nirmala through the intercession of Mother Mary, Mass offered by M. Nirmala. For God's blessings and protection upon Tumma Alfonsa Reddy, Chinnamma, Sudhir Reddy, Eruva, Vijay Sagar Reddy, Sucharita, Mary Shanvai, Mary Saukya, and for the eradication of Corona through the intercession of Mother Mary, offered by Tumma Alphonse Reddy and Chinnamma. For good health and bright future of children, for protection and God's blessings upon whole family, offered by Duggimpudi Shaw Reddy and family. For God's blessings upon family and for safe relocation from Hyderabad to USA, offered by Bhavani Prasad Polimetla, Radhika Kalagara, Tejasvi Polimetla. Thanksgiving for God's grace and all the blessings received, and for good health of parents, in-laws and their father Bala Shaw Reddy to give up alcohol, and for his spiritual growth, Mass offered by family members. Thanksgiving to Divine Mercy, Jesus, for all the blessings received by Sweta Gali in her life, and seeking God's mercy and His wisdom on her, and for His will to be done in her life, offered by Sweta and parents. For good health and speedy recovery of Ambati Swapna from COVID, Mass offered to Mother Mary by family members. For the departed soul of Mekala Rajamma, offered by Angel Reddy and family. Thanksgiving Mass for Robert's family. For God's help and grace to Kolli Manideep to pursue MS in US, and for complete healing of Kolli Mary Sujata from rheumatoid arthritis, offered to Train God by Kolli Balaraju. Thanksgiving for all the blessings received upon son Kumar Sharat Chandra and daughter-in-law Divyasri, and for spiritual growth and blessings with a healthy child, and for God's protection and good health to Nirmala, Ashok, Bindu Manjari and Tushant, for good speech to Tushant, offered by Silla Gopala Rao and Nirmala. Thanksgiving Mass for God's blessings, protection and good health, Mass offered by Basani Shobha Rani. For the departed soul of Pasam Antony Reddy, offered by Chintakuntla Prakash Reddy, Alfonsa, Jaipal Reddy, Gopu Mary Sudha, Pasam Chinnappa Reddy, Mareddy. For the departed soul of Gujjala Mariamma on the occasion of death anniversary, and for the departed soul of Gujjala Shubbarao, and for good health of family members, offered by family. For the departed soul of Y. Lurduraju, offered by Shanta Kumari. Thanksgiving Mass and for good health, blessings, Holy Spirit anointing upon children and families, Mass offered by Yeruva Jyoti. For healing and complete deliverance of money and gift of children for Priyanka and Hemant, and for growth of business and job for Priyanka, Mass offered by Priyanka and family. Thanksgiving Mass offered by Albin Reddy and Parina family. Thanksgiving Mass for healing from Corona and getting negative reports to Usha and family, Mass offered by Bharati and family. For good health and healing of Anusha from blood cancer and to come out of critical conditions, Mass offered by Bhoga Arogyam. Mass for the departed soul of Shyamala Sudeep Reddy, and for eternal peace, Mass offered by Shyamala Maria Sundari. For God's mercy upon Mr. Jaladi Nishant, for God's knowledge, help, support to him, and for blessings and miracles in life, offered by family.
For the departed souls of brother and uncle and aunt, for eternal rest offered by a family. For the departed soul of Gada Jyoti, for eternal peace, mass offered by Kandukuri, Avinash Reddy and Priyanka. For Jesus and Mother Mary's blessings upon Salvius Xavier on the occasion of birthday and his bright future and good health, mass offered by K. Prashant, Rayappa, Mary Sarita and Shiny Mary Rose. For God's blessings upon Marneni Daniel Jaden on his third birthday offered by family. For good health and speedy recovery of Komareddy Sunita Mary offered by family members. Thanksgiving mass offered to Sacred Heart of Jesus for protecting Father Benny, Father Kristuraj, Father Cyril Das and from coronavirus and from all the dangers, mass offered by a devotee. Thanksgiving mass offered to Sacred Heart of Jesus for all the blessings received by a devotee. For the good health and speedy recovery of Divya from coronavirus, mass offered by family. Thanksgiving mass on the occasion of 31st wedding anniversary of Dodda Balreddy and Arogyamma, mass offered by family. Thanksgiving mass offered on the birthday occasion of Father Leo, offered by family members. Thanksgiving mass on the occasion of 47th wedding anniversary of Nimmakayala Joseph Reddy and Sundari, and for good health, mass offered by Kiran. Thanksgiving mass to Sacred Heart of Jesus for special blessings received in salary, mass offered by Evita Francis and family. For God's blessings upon P. Chitti Babu and Srinu Kumari on the occasion of wedding anniversary, mass offered by Shauri, Anjali and P. Srinu Kumari. For good health of Father Mandapati Lourdma Reddy and success of dialysis offered by Boyapati Sudhakar Reddy and Manula family. Thanksgiving mass on the occasion of Ujwal Ronit and Dr. Charles Austin's birthdays, and for good health of the family and good education of children, and to get rid of all financial problems of family and court case, and for special intentions, mass offered by Sushila. For God's blessings upon family and for the departed soul of Chitra, mass offered by Sunita and family. Thanksgiving mass for healing from corona offered by Boyappa Sudhakar Reddy, Manjula and Anil Kumar. The deliverance of Swadeep from all evil spirits and addictions, and for God's special blessings and protection offered by family members. For God's blessings upon P. Santosh Kumar on the occasion of 13th birthday, and for bright future and good health, mass offered by Peddakotla Balasundari. For God's blessings and mercy upon Vamshi Teja and Divya Spandana in US, and for special blessings upon Vamshi on the occasion of birthday, and to get good job offered by Nagotu Anna Mary. Thanksgiving mass offered to Sacred Heart of Jesus for special intentions, good health and God's abundant blessings upon all family members, mass offered by Raya Sleva Reddy and family. For the departed soul of Pasala Chinnamma and for eternal peace, mass offered by Joseph Pasala family. For the departed souls of Subeda and Anuradha, teachers, and for eternal peace, offered by Jyoti Pasala. Thanksgiving to Mother Mary and for the departed souls of Father Allam Rayapareddy, Father Erva Jojireddy, Father Gopu Rayapareddy, offered by Vice Shaureddy. For the departed soul of Gada Inna Reddy and for eternal peace and for the peace of unity and God's blessings in the family, mass offered by family members. For the complete healing of John Paul's eyes and for healing of Shreyank Reddy and complete healing of Regina from sinus, and for God's protection and blessings upon family offered by family members. Thanksgiving mass for all the blessings and good health and protection of family, financial blessings and God's grace upon family offered through Mother Mary by Allamma Reddy and family. Mass offered by V. Rani and family for the repose of the soul of Sister Harriet Mary, who died on 18th of May. Mass offered for the repose of the soul of Gajjali Kedari by Gajjali Radhamma and family. Thanksgiving mass to Sacred Heart of Jesus
for all the blessings received offered by Mr. and Mrs. Joseph Thambi. Thanksgiving Mass to Our Lady of Lourdes for interceding for the family. Mass offered by Mr. and Mrs. Joseph Thambi. For the departed soul of late Catherine Pascal, offered by Mr. and Mrs. Joseph Thambi. For the departed soul of late Regina Vastil, Mass offered by Mr. and Mrs. Joseph Thambi. Mass offered to Holy Trinity to bless Dr. Prafulla with good Catholic groom at the earliest possible by Bharani. Mass intentions from abroad. Thanksgiving to Sacred Heart of Jesus and Mother Mary for the blessings received upon our family members and for God's protection, wisdom upon Prashant Reddy, Pratyusha and Pranvit, offered by Dugimpudi, Prashant Reddy and Pratyusha. Thanksgiving for all the favors received upon the family and for God's protection and good health upon Tumma Simon Reddy, Ursula, Mareddy, Nirmala, Pradeep, offered by Dugimpudi, Prashant Reddy and Pratyusha. Thanksgiving for all the favors received and God's protection upon Navanith Reddy and Sindhu, and for special intentions, Mass offered by Dugimpudi, Prashant Reddy and Pratyusha. Mass offered by Arogya Mary and special intentions of B. Reddy, Chinnappa Reddy and Shaurilu, and for good health of family and to win the court case. Mass offered by Arogya Mary and Prakash Reddy for children Anuhya and Aradhya, special intentions and good knowledge for children. Mass offered by Arogya Mary and for the departed souls of Shobha, Jayasudha, Anthony Reddy and Rojamma. For the departed soul of Battilisamma, offered by Divya. Thanksgiving Mass for all the blessings received in family, special intentions and good health and God's protection upon Vinay Reddy, Vinod, Divya, Alekhya. Mass offered by Divya Reddy. Thanksgiving Mass for all the blessings received in family, special intentions and good health and God's protection for the Ratna Reddy and Clemensna. Mass offered by Divya Reddy. Thanksgiving Mass offered by Sandeep and Priyanka for the blessings in the family and protection of the world from COVID. Thanksgiving Mass offered by Nivedita Allam for the blessings received upon family and to strengthen whole family in word of God. Mass offered by Sunil and Varsha for all the blessings of the family and special intentions for Nathan and Nevin for the good health. Thanksgiving Mass offered by Nivedita Allam for the blessings on Ritvik and Rishal to guide them in good path and special intentions for Ritvik. Mass offered by Jyoti for good health and thanksgiving Mass for all the blessings received upon Jyoti and family. Mass offered by Jyoti and Holy Spirit anointing on Raja Reddy, Jyoti, Shreya, Mareddy and Snehit Reddy. వీరి యొక్క ఉద్దేశాలను అలాగే స్పాన్సర్షిప్ అందించిన వారందరి కోసం మనం అందరం కలిసి ప్రత్యేకముగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా ఆహారం మాకు నేటికి అనుగ్రహింపు. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మన్నించుము. మమ్ము శోధనలో ప్రవేశింపనీయక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. దేవ ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలినవారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడినవారు మీరే, మీ గర్భఫలము యేసు ఆశీర్వదింపబడినవారగునే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ములైన మా కొరకును ఇప్పుడు మా మరణ సమయమందున ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మకు మహిమ కలుగునుగాక. ఆదిలో కలిగినట్లు ఇప్పుడు సదాకాలం మీకే మహిమ కలుగునుగాక. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము
మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు ఎంతో శుభకరమైనటువంటి దినము. ఎందుకంటే పెంతెకోస్తు దినముతో మన యొక్క స్త్రీ సభ తన యొక్క జన్మదినాన్ని జరుపుకుంటుంది. అనగా పెంతెకోస్తుతో మన యొక్క స్త్రీ సభ స్థాపించిన రోజుగా మనమందరము కూడా విశ్వసిస్తున్నాము. మరి తదుపరి పెంతెకోస్తు తర్వాత వచ్చేటటువంటి ఆదివారము పరమ పవిత్ర త్రిత్వైక సర్వేశ్వరుని మహోత్సవాన్ని మనమందరం కూడా జరుపుకుంటున్నాము. మీకందరికీ కూడా ఈ యొక్క పండుగ యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. మరి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, మనం ఎన్నో సందర్భాల్లో ఆలోచిస్తుంటాము, దేవుడు ఎంతమంది, దేవునికి రూపాలు ఉన్నాయా, లేదా దేవుడు వేరే మతాల్లో మనం విన్నట్టు తను వేరే రూపాన్ని తీసుకొని జన్మిస్తాడా అనేటువంటి ఎన్నో అపోహలు మన యొక్క క్రైస్తవుల్లో కూడా మనం వింటూ ఉంటాము. ఇంకా ఎంతోమందికి క్రైస్తవులుగా విశ్వాసులుగా జీవిస్తున్నప్పటికీ దీని పట్ల ఎంతో లోతైనటువంటి అవగాహన లేదు అని చెప్పడంలో నేను జంకనవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఎంతోమంది ఎన్నెన్నో రకమైనటువంటి అపోహలతో మనం అందరం కలిసి జీవిస్తున్నాము. కానీ ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, ఈరోజు మనము పరమ పవిత్ర త్రిత్వైక సర్వేశ్వరుని మహోత్సవాన్ని జరుపుకుంటుండగా మనమందరం కూడా విశ్వసించేది మన యొక్క దేవుడు ఒక్కడే. కానీ ముగ్గురు వ్యక్తులుగా పిత, పుత్ర, పవిత్రాత్మగా మనము ప్రతినిత్యము కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాము. మనం ఏ ప్రార్థన మొదలుపెట్టినా, ఏ ప్రార్థన ముగించినా మనము త్రిత్వైక దేవుని స్మరిస్తూ ఉన్నాము. అంతేకాకుండా త్రిత్వైక దేవుని గుర్తించిన తర్వాత దివ్యబలి పూజలో ప్రతి గురువు కూడా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక అని ప్రతి గురువు కూడా దివ్యబలి పూజలో గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు. అదే విధముగా చివరిగా కూడా ఒక గురువు బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు, దీవెనలు ఇచ్చేటప్పుడు సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్రాత్మ దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించునుగాక అని ప్రతి ఒక్క గురువు కూడా గుర్తు చేస్తుంటారు. దీన్ని బట్టి చూస్తే మన యొక్క శ్రీ సభలో మనం అందరము కూడా, ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుడు కూడా ఎంతోమందికి సంప్రదాయకరంగా ఈ యొక్క పితాపుత్ర ఇలా వేస్తూ ఉంటాము. కానీ మనకు తెలియకుండానే మనము త్రిత్వైక దేవుని గుర్తు చేసుకుంటున్నాము, త్రిత్వైక దేవుని మనము మహిమపరుస్తున్నాము అనేటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు మనమందరం కూడా లోతుగా ధ్యానించాలి, అర్థము చేసుకోవాలి. ఈ యొక్క త్రిత్వైక దేవునికి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఉన్నత స్థానం ఏదో మనము దేవుని యొక్క వాక్కు ద్వారా ఈరోజు మనం అందరం కూడా నేర్చుకోబోతున్నాము. అందుకనే ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, ఈరోజు మొదటి పట్టణంలో మనం వింటూ ఉన్నాము, ద్వితీయోపదేశ కాండము నుంచి ఆ యొక్క దేవుడు, సర్వోన్నతమైన ఆ యొక్క దేవుడు ఇశ్రాయేల్ ప్రజలను తనకి ఏకైకమైనటువంటి ఒక జాతిగా ఎంచుకొని వారి ద్వారా, వారి యొక్క సహకారం ద్వారా సర్వలోక జాతులకు దేవుని యొక్క మహిమను తెలియపరిచే ప్రణాళికను దేవుడు ఏర్పరిచారు. అందుకనే మనం వింటూ ఉన్నాం, మొదటి పట్టణంలో దేవుడు ఎలా ఇజ్రాయెల్ ప్రజలను ఎన్నుకున్నాడు, వారిని ఎలా ఒక దేశం నుండి వేరొక దేశానికి నడిపించాడు, అదే విధముగా వారిని ఎలా రాజుల ద్వారా, ప్రవక్తల ద్వారా, ఇంకా ఎంతోమంది దైవజనుల ద్వారా దేవుడు వారిని ఎలా నడిపించాడు అని మనము బైబిల్లో చదువుతూ వస్తూ ఉన్నాము. మరి అదే విధముగా వారి ద్వారా ఈ లోకానికి రక్షకుడైనటువంటి యేసు ప్రభును రెండవ వ్యక్తిలో, త్రిత్వైక దేవునిలో ఉన్నటువంటి రెండవ వ్యక్తి అయినటువంటి దేవుని కుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి రక్షకుడుగా రావడం మనం గమనిస్తున్నాము. అంతేకాకుండా ఆ రక్షకుడైన యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో తనకు అప్పగించినటువంటి పనిని సంపూర్తిగా చేసి తను వెళ్ళబోయేటువంటి సమయంలో శిష్యులకు ఈరోజు సువిశేష పట్టణంలో మనం వింటున్నట్టు, నేను వెళ్ళిన తర్వాత మీకు పవిత్రాత్మను పంపిస్తున్నాను,
మీకు ఒక అడ్వకేట్ను పంపిస్తున్నాను, ఒక ఆదరణకర్తను మీకు పంపిస్తున్నాను అని యేసు ప్రభు మనకు తెలియజేస్తున్నాడు. ఎందుకు తెలియజేస్తున్నా అంటే ఆ యొక్క పవిత్రాత్మ సహకారం ద్వారా సర్వలోక జనులకు మీరు వెళ్ళి పిత పుత్ర పవిత్రాత్మలో జ్ఞానస్నానం ఇవ్వండి అని యేసు ప్రభువే ప్రత్యేకముగా ఆ యొక్క పదములను ఉపయోగిస్తూ మనందరికీ కూడా త్రిత్వైక దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని ఈరోజు మనకు తెలియజేస్తున్నాడు. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, త్రిత్వైక దేవుడు అనేటువంటి పదం మనకు బైబిల్లో కనిపించకపోయినా ఆదిలో సృష్టికర్తగా దేవుని చూస్తున్నాము. ఆ తరువాత ఈ లోకానికి రక్షించడానికి వచ్చినటువంటి యేసుక్రీస్తును మనం చూస్తున్నాము. మరి యేసుక్రీస్తు వెళ్ళిన తర్వాత యుగాంతము వరకు పవిత్రాత్మ మనతో ఉండబోతుంది అని మనం ఈ యొక్క ముగ్గురు వ్యక్తులు కూడా ఈ లోక రక్షణ ప్రణాళికలో ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఈరోజు అర్థం చేసుకోబోతున్నాము. అంతేకాకుండా మన వాక్యాన్ని ధ్యానించుకోబోయే ముందు మనము ఇంకా లోతుగా వీటినన్నిటి కూడా పరిశీలించబోతున్నాము. మరి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, ఇంతటి గొప్ప రోజున మనము ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో పాల్గొనబోతుండగా మనం అందరము కలిసి ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో మనం కావలసినటువంటి అర్హతను పొందుకోవాలి అంటే మన యొక్క పాపములను ఆ యొక్క ప్రభువుకు సమర్పించాలి. మనం ఒప్పుకోవాలి, ప్రభువా నేను పాపాత్ముడను, నేను పాపాత్మురాలను, ఎన్నో సందర్భాల్లో చేయాలనుకున్నా చేయకూడదనుకున్నా నేను ఈ లోకములో వ్యక్తిగా జీవిస్తున్నాను కాబట్టి నన్ను క్షమించండి ప్రభువా అని మనమందరం కూడా కొద్దిసేపు కళ్ళు మూసుకొని మన యొక్క కుటుంబంలో మన యొక్క సొంత జీవితంలో చేసిన పాపములను ఆ యొక్క ప్రభువుకు సమర్పించుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసితిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చునుగాక. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. దివిలో దివ్య తేజునికి మహిమా మహిమ మహిమా, భూమిలో మంచి మనుషులకు శాంతి సమాధానము. దివిలో దివ్య తేజునికి మహిమా మహిమ మహిమా, భూమిలో మంచి మనుషులకు శాంతి సమాధానము. గ్లోరియా 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 గ్లోరియా, దివిలో దివ్య తేజునికి మహిమా మహిమ మహిమా, భూమిలో మంచి మనుషులకు శాంతి సమాధానము. ఏలిన వారైన సర్వేశ్వర,
పరలోకమున మహారాజా, సర్వశక్తి గల పరమపిత, సకలము పాలించు సర్వోన్నత, మహిమా మహిమా నీకే మహిమ, మహిమా మహిమా నీకే మహిమ, మహిమా మహిమా నీకే మహిమ, మహిమా మహిమా నీకే మహిమ. గ్లోరియా 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 గ్లోరియా. దివిలో దివ్య తేజునికి మహిమ మహిమ మహిమ, భూమిలో మంచి మనుషులకు శాంతి సమాధానము. జనితైక పుత్రుడమా యేసువా, సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల, పిత యొక్క పుత్రుడ పరిపూర్ణుడా, మా పాప పరిహారక. మహిమా మహిమా నీకే మహిమ, మహిమా మహిమా నీకే మహిమ, మహిమా మహిమా నీకే మహిమ, మహిమా మహిమా నీకే మహిమ. గ్లోరియా 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 గ్లోరియా. దివిలో దివ్య తేజునికి మహిమ మహిమ మహిమ, భూమిలో మంచి మనుషులకు శాంతి సమాధానము. పితయోడి పక్కన మహాగణతతో కూర్చున్న మా క్రీస్తువా, మా నేత్రములను తెరిపించుమా పరిశుద్ధ మా ప్రభువా. మహిమా మహిమా నీకే మహిమ, మహిమా మహిమా నీకే మహిమ, మహిమా మహిమా నీకే మహిమ, మహిమా మహిమా నీకే మహిమ. గ్లోరియా 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 గ్లోరియా. దివిలో దివ్య తేజునికి మహిమ మహిమ మహిమ, భూమిలో మంచి మనుషులకు శాంతి సమాధానము. మహోన్నతులు మీరొక్కరే మా మనుజావతారుడా, పితయైన సర్వేశ్వరుని మహిమలో పవిత్రాత్మతో నుండువారా. మహిమా మహిమా నీకే మహిమ, మహిమా మహిమా నీకే మహిమ, మహిమా మహిమా నీకే మహిమ, మహిమా మహిమా నీకే మహిమ. ఆమేన్ 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 ఆమేన్. ప్రార్థించుదము. మా తండ్రివైన ఓ సర్వేశ్వరా, సత్యవాక్కు అయిన నీ కుమారుని, పరిశుద్ధత్వ ప్రదాత అయిన పవిత్రాత్మను ఈ లోకమునకు పంపి నీ పరమ రహస్యములను
ప్రజలందరికీ వెల్లడి చేయ చిత్తగించితివి. ముగ్గురు వ్యక్తులుగా ఉన్న నీవు ఒకే దేవుడవని తెలుసుకొని ఈ సత్యవంతమైన విశ్వాసమును ప్రకటించి జీవించుట ద్వారా నిన్ను త్రిత్వైక దైవముగా ఆరాధించు భాగ్యమును మాకు దయచేయుచున్నావు. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. మొదటి పఠనము ద్వితీయోపదేశ కాండము 32వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 32వ వచనము నుండి 34వ వచనం వరకు మరియు 39వ వచనము నుండి 40వ వచనం వరకు. వారు సోదోము గోమోర్ల వలె దుష్టులు, చేదైన విషఫలములు ఫలించు ద్రాక్షాల వంటివారు, భయంకరమైన సర్పముల ఘోర విషముతో చేయబడిన ద్రాక్ష సారాయం వంటివారు. కానీ ఇజ్రాయేలీలు ప్రభువునకు ప్రీతిపాత్రులను అమూల్యములైన వారు కదా. నేనొక్కడనే ప్రభుడును, నేను తప్ప మరొక దేవుడు లేడు. జీవమునకు మరణమునకు కర్తను నేనే, గాయపరుచునదియు నయము చేయునదియు నేనే, నాకెవరునూ అడ్డు రాజాలరు. నేను సజీవుడునైన దేవుడును గనుక చెయ్యెత్తి ప్రమాణము చేయుచున్నాను. ఇది ప్రభువాకు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. రెండవ పట్టణము పుడిత పౌలు గారు రోమియోలకు రాసిన లేఖ 8వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 14 నుండి 17 వరకు. దేవుని ఆత్మ వలన నడిపింపబడవారు దేవుని పుత్రులు. ఏలైనా దేవుని నుండి మీరు స్వీకరించినది మేము భయం కంపితులు చేయు బానిసపు ఆత్మ కాదు, మీకు దత్తపుత్ర పసుగు ఆత్మను మీరు స్వీకరించితిరి. ఆ ఆత్మ ద్వారా మనము దేవుని అబ్బా తండ్రి అని పిలుతుము. ఆ ఆత్మయే మన ఆత్మతో కలిసి మనము దేవుని పుత్రులమని సాక్ష్యం ఇచ్చును. మనము పుత్రులం కనుక వారసులం. నిజముగా మనం దేవుని వారసులం, క్రీస్తుతోడి వారసులం. క్రీస్తు బాధల్లో మనం పాలు పంచుకొనిన ఎడల ఆయన మహిమలో కూడా మనము భాగస్థులము అగుదుము. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఆదిలో వాక్కు ఉండెను, వాక్కు దేవుని యొద్ద ఉండెను, ఆ వాక్కు దేవుడై ఉండెను, ఆ వాక్కే మనిషి పుట్టెను. ఆదిలో వాక్కు ఉండెను, వాక్కు దేవుని యొద్ద ఉండెను, ఆ వాక్కు దేవుడై ఉండెను, ఆ వాక్కే మనిషి పుట్టెను. జీవమిచ్చును వాక్కు జీవమిచ్చును, ఎల్లప్పుడూ యేసు దీవించును. జీవమిచ్చును వాక్కు జీవమిచ్చును, ఎల్లప్పుడూ యేసు జీవించును. నిత్య జీవం ఇచ్చే వచనం, సత్య మార్గం చూపే వచనం, మానవుడైన వచనం, యేసే జీవవచనం. నిత్య జీవం ఇచ్చే వచనం, సత్య మార్గం చూపే వచనం, మానవుడైన వచనం, యేసే జీవవచనం. రక్షణనిచ్చు యేసుకు హల్లెలూయా పాడుదాం,
జీవిస్తున్న దైవ కుమార నీకే మా స్తోత్రం. రక్షణనిచ్చు యేసుకు హల్లెలూయా పాడుదాం. జీవిస్తున్న దైవ కుమార నీకే మా స్తోత్రం. జీవమిచ్చును వాక్కు జీవమిచ్చును, ఎల్లప్పుడూ యేసు దీవించును. జీవమిచ్చును వాక్కు జీవమిచ్చును, ఎల్లప్పుడూ యేసు జీవించును. ఆదిలో వాక్కు ఉండెను, వాక్కు దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్కు దేవుడై ఉండెను, ఆ వాక్కే మనిషి పుట్టెను. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉందురుగాక. పునీత మత్తయ్య గారు రాసిన సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 16 నుండి 20 వరకు. యేసు ఆజ్ఞానుసారము 11 శిష్యులు గలిలయలోని పర్వతమునకు వెళ్ళిరి. అప్పుడు వారు ఆయనను దర్శించి ఆరాధించిరి. కానీ కొందరు సందేహించిరి. యేసు వారి వద్దకు వచ్చి వారితో, ఇహపరములందు నాకు సర్వాధికారం ఇయ్యబడినది కనుక మీరు వెళ్ళి సకల జాతి జనులకు పిత పుత్ర పవిత్రాత్మనామమున జ్ఞానస్నానమసగుచు వారిని నా శిష్యులను చేయుడు. నేను మీకు ఆజ్ఞాపించినదంతా వారు ఆచరింప బోధింపుడు. ఇదిగో లోకాంతం వరకు సర్వదా నేను మీతో ఉందును అని అభయమొసగెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, మనం ఈరోజు పట్టణాల్లో విన్నట్టు, సువిశేషపట్నంలో విన్నట్టు, అదేవిధంగా ఇంట్రడక్షన్లో మనం విన్నట్టు త్రిత్వైక సర్వేశ్వరుని మహోత్సవాన్ని మనం జరుపుకుంటున్నాము. త్రిత్వైక సర్వేశ్వరుడు అంటే ముగ్గురు వ్యక్తులు కానీ ఒకే దేవుడు. ఒకే దేవుడు ముగ్గురు వ్యక్తులుగా దేవుని యొక్క రక్షణ ప్రణాళికలో పనిచేస్తున్నారు. వారందరూ కూడా ఒకే స్వభావం కలిగి ఒకే పనిని వేరే యొక్క ప్రణాళికల్లో వేరే సమయాలలో ఈ యొక్క మానవ జాతికి రక్షణను ప్రసాదిస్తూ ప్రేమను ప్రదర్శిస్తూ మనకు తోడుగా ఉంటున్నారు అని మనం గమనించాలి. ఈ యొక్క త్రిత్వైక సర్వేశ్వరుని విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే మొట్టమొదటిగా మానవులకు ఇది అసాధ్యమైన పని అని మనమందరం కూడా తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇది ఒక పరమ రహస్యము. మన యొక్క విశ్వాసంలో ఇది ఒక రహస్యవంతమైనటువంటిది. ఇది ఒక మిస్టరీగా ఒక మానవుడు, సాధారణమైనటువంటి మానవుడు దీనిని అర్థము చేసుకోవటటువంటి విషయము కాదు అనేటువంటిది మనం మొట్టమొదటిగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడా, మీకు అందరికీ కూడా ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఎన్నో సందర్భాల్లో మీరందరూ కూడా ఈ యొక్క విషయాన్ని విని ఉండొచ్చు. పునీత అగస్టిన్ గారు మన యొక్క క్రైస్తవ సిద్ధాంతాలను అర్థమయ్యే విధముగా రాయటంలో కానీ చెప్పటంలో కానీ అతను ప్రముఖుడు. అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి
ఒకరోజు ఈ యొక్క త్రిత్వైక సర్వేశ్వరుని యొక్క రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, ఈ యొక్క దేవుని యొక్క త్రిత్వత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అతను ఒక సముద్రం ఒడ్డున నడుస్తూ వెళ్తూ ఉన్నాడంట. అలా ఆలోచిస్తూ ధ్యానిస్తూ వెళ్తున్నటువంటి పునీత అగస్టిన్ గారికి ఒక చిన్న బాలుడు సముద్రపు ఒడ్డున అతను ఒక చిన్న పనిని చేస్తూ ఉండడం గమనించాడు. అలా వెళ్ళి ఆ యొక్క బాలుడు ఈ యొక్క సముద్రం ఒడ్డున ఏం పని చేస్తున్నాడు అని గమనించినటువంటి అగస్టిన్ గారు వెళ్ళి చూశాడు. ఆ యొక్క బాలుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే, సముద్రపు ఒడ్డున ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఇసుకలో ఒక గుంతను త్రవ్వి ఆ యొక్క సముద్రంలో ఉన్నటువంటి నీటిని తీసుకొని వచ్చి ఆ యొక్క గుంతలో లేదా ఆ యొక్క రంధ్రంలో పోస్తూ ఉన్నాడంట. అతను అలా ప్రతిసారి వెళ్ళి సముద్రంలో అలల నుంచి వచ్చిన నీళ్ళను తీసుకొని ఇక్కడ పోయడం, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి తీసుకొని వచ్చి పోయడం చూస్తూ ఉన్నాడు, గమనిస్తూ ఉన్నాడు. అలా చేస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క చిన్న బాలుని యొక్క పనిని చూసి పునీత అగస్టిన్ గారు నవ్వుకొని అతని దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా చెప్పారు, అబ్బాయి నువ్వు ఏం పని చేస్తున్నావు, నీకేమైనా తెలుసా అని ప్రశ్నించినప్పుడు, అవును నాకు తెలుసు. ఏం పని చేస్తున్నావు అన్నప్పుడు ఆ యొక్క బాలుడు ఇలా చెప్పాడంట, నేను సముద్రంలో ఉన్నటువంటి నీటిని అంతటినీ కూడా ఈ యొక్క రంధ్రంలో నేను తవ్వినటువంటి ఆ యొక్క గుంతలో నింపాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పాడు. అప్పుడు పునీత అగస్టిన్ గారు ఆ యొక్క చిన్న బాలుడు చేసేటటువంటి పని ఆ యొక్క బాలునికి తెలియదు కాబట్టి చెప్పాడు, నువ్వు చేస్తున్న పని ఇది వ్యర్థమైనటువంటి పని, ఇది నీకు సులభమైన పని కాదు, ఇది నీ చేత కాదు. సముద్రంలో ఉన్నటువంటి విస్తారమైనటువంటి నీటిని తీసుకొని వచ్చి నువ్వేదో చిన్న గుంతను తీసి ఒక కాలు పెట్టేటువంటి చిన్న గుంతలో ఆ నీటిని నువ్వు ఎలా నింపగలుగుతావు? నువ్వు నీటిని వేసినా సరే అది చివరికి సముద్రంలోనికే వెళ్ళిపోతుంది ఇసుక ద్వారా. ఇది నువ్వు చేస్తున్న పని సరైన పని కాదు, ఇది నీ చేత కాదు, ఇది నీకు సులువైన పని కాదు అని పునీత అగస్టిన్ గారు ఆ బాలుడికి చెప్పారంట. అప్పుడు ఆ బాలుడు తనకు సమాధానంగా అగస్టిన్ గారితో చెప్పారంట, పునీత అగస్టిన్ గారితో, మరి నేను చేసేటటువంటి పని ఇది సులభమైన పని కాదు, ఇది అస్సలకి చేయవలసిన పనే కాదు, ఎవ్వరు కూడా చేయలేని పని అని మీకు తెలుసు కదా, మరి నువ్వేం చేస్తున్నావో నీకు తెలుసా? నువ్వు కూడా త్రిత్వైక సర్వేశ్వరుని యొక్క రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి నువ్వు ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నావో నాకు తెలుసు. నీకున్నటువంటి యొక్క చిన్న మెదడుతో ఈ సర్వలోక సృష్టిని చేసినటువంటి ఆ యొక్క దేవుని, ఈ యొక్క సృష్టిలో కొన్ని వేల లక్షల కోట్ల గ్రహాలు తిరుగుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయము నీకు తెలియదు. అలాంటి సృష్టిని చేసిన సర్వేశ్వరుని, త్రిత్వైక దేవుని అర్థం చేసుకోవడానికి నీ యొక్క చిన్న మెదడుతో నువ్వు ప్రయత్నిస్తున్నావా? నీకు కూడా ఈ పని సాధ్యము కాదు. ఇది నువ్వు కేవలం ఒక మానవునివే. త్రిత్వైక దేవుని యొక్క రహస్యాన్ని నువ్వు అర్థము చేసుకోలేవు, ఇది నీకు సులభమైన పని కాదు అని చెప్పి ఆ యొక్క బాలుడు అదృశ్యమయ్యాడంట. మరి ఆ యొక్క పునీత అగస్టిన్ గారు తను రాసుకున్నటువంటి లెటర్లో ఒక దేవదూతే కనిపించి చెప్పింది అని, ఆ బాలుని ద్వారా చెప్పింది అని అతను అర్థం చేసుకున్నాడు. దీని ద్వారా ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడు, మనం అందరము కూడా మొట్టమొదటిగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, త్రిత్వైక దేవుని పరమ రహస్యాన్ని లేదా త్రిత్వైక దేవుని నిగూఢ రహస్యాన్ని మానవులమైనటువంటి మనం ఎవ్వరము కూడా అర్థము చేసుకోలేము. ఒకే దేవుడు ముగ్గురు వ్యక్తులుగా రక్షణ ప్రణాళికలో ఉంటున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మాత్రం మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ యొక్క లోకము, ఈ యొక్క సృష్టి చేయబడినప్పుడు దేవుడే స్వయంగా ఉండి చేశాడని, ఆ తరువాత ఈ లోకానికి రక్షకుడుగా దేవుని కుమారుడైనటువంటి యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి రక్షకుడుగా వచ్చి తన యొక్క పనిని పూర్తి చేశాడని, తన పనిని పూర్తి చేసి అతను వెళ్ళిన తర్వాత పవిత్రాత్మ దేవుని ఈ లోకానికి పంపించి సదాకాలం మనతో ఉండటానికి, ఈ భూమి ఆకాశం అంతమయ్యే వరకు కూడా మనతో పవిత్రాత్మ దేవుడు ఉండబోతున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మాత్రం మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. మరి చాలామంది ఇలా ప్రశ్నిస్తుంటారు, మనకు దేవుడు ఒక్కడే కదా, యెహోవా దేవుడు, మరి యేసుప్రభుని మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారండి, దేవుడు ఒకరైతే మళ్ళీ యేసుప్రభు మీరు దేవుడు అంటాడేంది? మరి
ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, మీకు ఒక సందర్భాన్ని మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. నా స్నేహితుడైనటువంటి ఒక ముస్లిం సహోదరుడు, నా స్నేహితుడు, నా ఫ్రెండ్, గుడ్ ఫ్రెండ్, బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అనుకోవచ్చు. ఆ యొక్క అబ్బాయి నాతో ఒకరోజు ఇలా అడిగాడు, అనిల్, మీరు యెహోవా దేవుడు అంటున్నారు కదా, యేసు ప్రభు దేవుని కుమారుడు అంటున్నావు కదా, మరి యేసు ప్రభు దేవుని కుమారుడు అయితే యెహోవా దేవునికి భార్య ఎక్కడుంది, భార్య లేకుండా యేసు ప్రభు ఎలా పుట్టాడు అనేటువంటి ప్రశ్నను ఒకసారి అడగడం జరిగింది. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, మన యొక్క క్రైస్తవ విశ్వాసం బట్టి మనకు తెలుసు ఈ యొక్క లోతైనటువంటి రహస్యాలు. ఇది ఒక మానవుని యొక్క మెదడుతో ఆలోచించేటటువంటి విధానము కాదు. దేవుని యొక్క ప్రణాళికలను మనం ఎవ్వరు కూడా అర్థం చేసుకోలేము అని నేను మొట్టమొదటిగా మీకు ఎందుకు చెప్పాను అంటే, మనం మొట్టమొదటిగా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, మానవునిగా మనము ఆలోచిస్తే మన యొక్క ఆలోచనలన్నీ కూడా మానవునిలాగే ఉంటాయి. కానీ మనం విశ్వాసంతో లోతుగా ఈరోజు ధ్యానించుకోవాలి. అంతేకాకుండా కొన్ని విషయాలను మీతో పంచుకోబోతున్నాను. ఈ యొక్క త్రిత్వైక దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో? పాత నిబంధనలో అయితే యెహోవా పేరు వింటున్నాము, నూతన నిబంధనలో మనం యేసుప్రభు పేరు వింటున్నాము. మరి దర్శన గ్రంథములో అలాగే పునీత పౌలు గారి లేఖలలో మనం పవిత్రాత్మ పేరు వింటున్నాము. మరి ఈ యొక్క ముగ్గురు వ్యక్తులు ఒకటే అంటే, ఒకే దేవుడే అంటే, మరి ఎందుకు వీరు ముగ్గురు వ్యక్తులుగా ఈ లోకానికి రావాలి, ఈ రక్షణ ప్రణాళికను వారు ఎందుకు అలా సమకూర్చాలి అని కూడా మనము ప్రశ్నలు వేస్తున్నాము. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, నేను ఎందుకు మీకు ఈ ప్రశ్నలు వేసి దానికి సమాధానం చెప్తున్నానంటే, ఎంతోమందికి ఈ యొక్క ప్రశ్నలకు సమాధానం తెలియదు. ఇంకా కొంతమందికి ఎవరైనా ప్రశ్నలు వేస్తే ఏం చెప్పాలో కూడా లోతైనటువంటి విషయాలు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. కాబట్టి నేను అదే పనిగా మిమ్మల్ని ప్రశ్నలు వేస్తున్నాను. మరి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, మనం అందరం కూడా ఈరోజు గమనిద్దాం, ఈరోజు ఆలకిద్దాం. ఆది కాండంలో మనం వింటున్నాము, యెహోవా దేవుడు ఆదామును అవ్వను సృష్టించాడు, అదే విధముగా ఈ లోకాన్ని సృష్టించాడు. మరి ఆ టైంలో వాళ్ళు ముగ్గురు కూడా ఒకే వ్యక్తి అయితే, ముగ్గురు కూడా ఉండాలి కదా, యేసు ప్రభు ఉండాలి కదా, పవిత్రాత్మ దేవుడు కూడా ఉండాలి కదా, వారు ఎక్కడ ఉన్నారు అనేటువంటి ప్రశ్న మనకందరికీ కూడా రావచ్చు. మనం అందరం కూడా చదువుకుందాము. ఈ యొక్క సృష్టి ఆరంభములో ముగ్గురు వ్యక్తులు ఎక్కడ ఉన్నారు? ఈ యొక్క త్రిత్వైక దేవుని యొక్క పద్ధతి మనం ఎక్కడ చూడొచ్చు? బైబిల్లో ఉన్నటువంటి వచనాల ద్వారా మనం చదువుకుంటూ మనం లోతుగా అర్థం చేసుకుందాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, ఆది కాండము 1వ అధ్యాయము 2-3 వచనాలను మనం చదువుకొని వాటిలో ఉన్నటువంటి రహస్యాలను మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. భూమికి ఒక ఆకారము లేకుండా శూన్యముగా ఉండెను. అంధకారము అగాధ జలముల మీద వ్యాపించి ఉండెను. దేవుని ఆత్మ నీటిపై గుండ్రముగా తిరుగాడుచుండెను. అప్పుడు వెలుగు కలుగునుగాక అని దేవుడు ఆజ్ఞాపించెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. మరి ప్రియమైన సహోదరి ఈ యొక్క వాక్యంలో మనం అందరం కూడా విన్నాము. అదేమిటంటే, ఆ యొక్క దేవుడు ఈ యొక్క శూన్యములో సృష్టించేయాలనుకున్నప్పుడు దేవుని ఆత్మ, పవిత్రాత్మ నీటిపై తిరుగాడుచుండెను అని మనం వాక్యం వింటున్నాం. మరి యెహోవా దేవుడు లోకాన్ని చేయాలి, ఈ యొక్క సృష్టిని ఆరంభించాలి అనేటువంటి తరుణంలో దేవుడు ఉన్నాడు, అలాగే పవిత్రాత్మ దేవుడు కూడా అక్కడ ఉన్నాడు. మరి యేసుప్రభు ఎక్కడున్నాడండి అని ప్రశ్న వేయాలనుకుంటే, యేసుప్రభు మనకందరికీ కూడా తెలుసు కదా. యేసుప్రభు ఎవరంటే దేవుని కుమారుడు, దేవుని యొక్క వాక్కు. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 14వ వచనాన్ని మనం అందరం చదువుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది, ఆదిలో ఉన్నటువంటి ఆ వాక్యే ఈ లోకానికి మనుష్య కుమారుడుగా వచ్చాడు అని మనం వింటున్నాం. మరి అదే విధముగా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, దేవుడు యొక్క సృష్టిని ఎలా చేశాడు అంటే, ఏదో కేవలం శాసనాలు ఇవ్వడం ద్వారా లేదా చేయిని ఇలా ఊపడం ద్వారా కాకుండా తన యొక్క వాక్కు ద్వారా సృష్టించాడు. వెలుగు కలుగునుగాక అని ఆదికాండం 1వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో దేవుడు పలుకుతున్నాడు. సూర్యుడు కలుగునుగాక, ఆకాశము కలుగునుగాక అని దేవుడు తన యొక్క ఉచ్చారణ ద్వారా, తన యొక్క వాక్కు ద్వారా పలకగానే ఆ యొక్క వాక్కు ద్వారా ఈ లోకం ఆరంభించబడింది. ఆ యొక్క వాక్కు ఎవరో కాదండి, యోహాను 1:14 మనం విన్నట్టు ఆ యొక్క వాక్కు స్వయంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు. అందుకనే మనం అందరం కూడా దేవుని వాక్కు ఎవరు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు అని చెప్తున్నాము. మరి దేవుడు
యేసుక్రీస్తు వాక్కు ద్వారా మరి పవిత్రాత్మ ద్వారా ముగ్గురు వ్యక్తులు కూడా ఆ యొక్క సృష్టి ఆరంభములో ఉన్నారు. ఆ యొక్క సృష్టి ఆరంభము నుంచే వారు ముగ్గురు కూడా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ముగ్గురు ఒకే వ్యక్తులు, ఒకే దేవుడు, ఒకే స్వభావం కలిగినటువంటి వారు కాబట్టి. అలాగే మనం ఎన్నో సందర్భాల్లో బైబిల్లో మనం చదువుకుంటే ఎన్నో సందర్భాల్లో ముగ్గురు వ్యక్తులుగా ఉండడం మనం చదువుతూ ఉంటాము. ఒకసారి చదువుకుందాం. ఆదికాండము 1వ అధ్యాయము 26వ వచనాన్ని మనం చదువుకుంటే ఈ యొక్క విషయం అర్థమవుతుంది. దేవుడు ఇప్పుడు మానవ జాతిని కలిగింతుము, మానవుడు మమ్ము పోలి మావలే ఉండును, అతడు నీళ్లలోనూ చేపలపై, ఆకాశమునందలి పక్షులపై, నేల మీద పెంపుడు ప్రాణులపై, క్రూర మృగములపై, ప్రాకిడి జంతువులపై అధికారం కలిగి ఉండును అని అనెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మరి ప్రియమైన సహోదరి యొక్క వాక్యాన్ని విన్నాము. దేవుడు పలుకుతున్నాడు, మనము ఈ యొక్క మానవుని మన యొక్క రూపములో తయారు చేద్దాం, ఇతడు మమ్మల్ని పోలి ఉంటాడు అని వాక్యం అంటుంది. ప్రియమైన సహోదరా ఒకసారి గమనించాలి. ఆ యొక్క వచనంలో దేవుడు ఒక్కడే ఉన్నట్లయితే దేవుడు ఏమని చెప్తాడు? ఈ మానవుడిని నేను ఎవరినైతే సృష్టిస్తున్నానో ఆ యొక్క వ్యక్తి నన్ను పోలి ఉండాలి అని అంటాడు. కానీ ఇక్కడ ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉన్నారు కాబట్టి వాక్యం చెప్తుంది మమ్ము పోలి ఉంటాడు, మనల్ని పోలి ఉంటాడు. మమ్ము అనగా ఇక్కడ ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఎన్నో సందర్భాల్లో అబ్రహాం జీవితంలో కూడా మనము చదువుకోవచ్చు. అబ్రహాంని, సారాని ముగ్గురు వ్యక్తులు, వాళ్ళు ముగ్గురు వెళ్ళిన తర్వాత అబ్రహాం అంటున్నారు వీరు ముగ్గురు కూడా దేవదూతల్లో. ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులకు కూడా త్రిత్వైక దేవుని పోలి ఉన్నారు అని మనం అందరం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. మరి ప్రియమైన సహోదరుడా, నూతన నిబంధనలో మనము ఎన్నో చోట్ల ఆ యొక్క త్రిత్వైక దేవుని యొక్క పరిస్థితిని, త్రిత్వైక దేవుని యొక్క మహిమను మనం అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు అవకాశం కలిగి ఉంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. క్రీస్తునాథునందు ప్రియులకు సహోదరులారా, నూతన నిబంధనలో త్రిత్వైక దేవుడు ఏ యొక్క వాక్యాల్లో ఉన్నాడో మనము చదువుకొని వాన్ని లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయము 26 నుంచి 36 వరకు మనం చదువుకుంటూ వెళ్తే ఆ యొక్క వాక్యాలలో మనం తెలుసుకోవచ్చు ఆ యొక్క త్రిత్వైక దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు, ఎందుకు ఈ త్రిత్వైక దేవులు ఈ యొక్క ముగ్గురు వ్యక్తులు కూడా ఒకచోట ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. మొట్టమొదటిగా చదువుకుందాం. లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయము 28వ వచనాన్ని మనం తెలుసుకుంటే, దేవదూత మరియ తల్లి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క దేవదూత మధ్య మరియ తల్లి మధ్య జరుగుతున్న యొక్క సంభాషణలో దేవుడు సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు, తండ్రి అయిన దేవుడు, అలాగే రెండవదిగా దేవుని కుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు, మూడవదిగా పవిత్రాత్మ దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నారు అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయం 28వ వచనం చదువుకుందాం. దేవదూత లోపలికి వచ్చి ఆమెతో, అనుగ్రహ పరిపూర్ణరాలా, నీకు శుభము, ఏలిన వారు నీతో ఉన్నారు అనెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రియమైన సహోదరుడా, దేవుని యొక్క ప్రణాళిక నెరవేరడానికి దేవుడిచ్చినటువంటి అనుమతి ప్రకారం దేవదూతను దేవుడే స్వయంగా పంపించాడు. లేకపోతే దేవదూత ఎవరి తరపున మాట్లాడుతుంది అంటే దేవుని తరపున మాట్లాడేటువంటి పని చేసేవారి దేవదూతలు. మరి ఆ యొక్క దేవదూత దేవుని యొక్క ప్రణాళికను మరియ తల్లికి తెలియజేస్తూ, ఇదిగో నువ్వు అనుగ్రహంతో నిండినటువంటి స్త్రీ అని దేవదూత లోపలికి రావడం. ఆ యొక్క దేవదూతను ఎవరు పంపించారు అంటే దేవుడే స్వయంగా పంపించినట్టు, దేవుని యొక్క వార్తను ఆ యొక్క దేవదూత మరియ తల్లికి ఇస్తున్నట్టు మనము ఇక్కడ దేవుడు మనతో ఉన్నాడు, దేవుడే స్వయంగా ఆ యొక్క ప్రణాళికను మరియ తల్లికి తెలియజేయడానికి దేవదూతను పంపించాడు అని మనం వింటున్నాం. మరి రెండవదిగా లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయము 31-32 వచనాలను చదివితే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ యొక్క బాలయేసు అనగా ఆ యొక్క దేవుడు రెండవ వ్యక్తి అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎక్కడ ఉన్నాడు. దేవదూత మరియమ్మ, భయపడకము, నీవు దేవుని అనుగ్రహమును పొందియున్నావు. ఇదిగో నీవు గర్భము ధరించి కుమారుని కనిదవు,
ఆ శిశువునకు యేసు అని పేరు పెట్టుము. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరు, రెండో వ్యక్తి అయినటువంటి యేసు ప్రభు ఇక్కడ ఈ యొక్క సంభాషణలో ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే మరియ తల్లి గర్భములో తను ఆల్రెడీ రూపాన్ని పొందుకున్నాడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరియ తల్లి గర్భాన వచ్చాడు. అక్కడ దేవుడు తన యొక్క ప్రణాళికను తెలియజేయడానికి దేవదూత పంపించగా ఇక్కడ యేసు ప్రభు మరియ తల్లి గర్భంలో ఉన్నారు. మరి ఇక్కడ పవిత్రాత్మ దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నారు అంటే మనం చదువుకుందాం. లూకాసు వార్త 1వ అధ్యాయము 35వ వచనము. అందుకు ఆ దూత ఇట్లనెను, పవిత్రాత్మ నీపై వేంచేయును. అందుకు ఆ దూత ఇట్లా, నేను పవిత్రాత్మ నీపై వేంచేయును, సర్వోన్నతిని శక్తి నిన్ను ఆవరించును. ఆ సర్వోన్నతుని శక్తి నిన్ను ఆవరించిన. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, ఈ యొక్క సంభాషణలో దేవుని యొక్క ప్రణాళికను తెలియజేసే సంభాషణలో అక్కడ ఆది కాండంలో దేవుడు సృష్టిని చేశాడు. ఇక్కడ నూతన గ్రంథములో యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి రక్షకుడుగా వచ్చేటటువంటి తరుణంలో కూడా 3 వ్యక్తులు ఉన్నారు. అక్కడ సృష్టి చేసినప్పుడు ఎలాగైతే 3 వ్యక్తులు ఒక్కటై ఉన్నారో ఇక్కడ కూడా యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చేటప్పుడు దేవుడు దేవదూతను పంపించాడు. యేసు ప్రభు దేవుని కుమారుడైన యేసు ప్రభు మరి తల్లి గర్భంలో ఉన్నారు. మరి పవిత్రాత్మ దేవుడు మరియ తల్లిని ఆవరించి సర్వోన్నత శక్తి వచ్చేలాగున చేశారు. ఈ యొక్క 3 వ్యక్తులు కూడా ఈ యొక్క సందర్భంలో ఉన్నారు, ఒకటై ఉన్నారు అని మనము ఇంకొక ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు, ధ్యానించుకోవచ్చు. మరి రెండవ సంఘటనలో ప్రియమైన సహోదరి సహోదరు ధ్యానించుకుందాం. యేసు ప్రభు 30 సంవత్సరాలు ఈ లోకంలో తన యొక్క జీవితాన్ని జీవించి తన యొక్క వాక్య జీవితాన్ని మొదలుపెట్టేటటువంటి సమయంలో తన జ్ఞానస్నానం పొందుకున్నట్టు, బాప్తిసం పొందుకున్నట్టు మనమందరం కూడా వాక్యంలో వింటున్నాం. మరి యేసు ప్రభు తన యొక్క పరిచర్యను మొదలు పెట్టుకోబెట్టేటువంటి ముఖ్యమైన సంఘటన ఏమి అంటే యేసు ప్రభు జ్ఞానస్నానం పొందుకోవడం. ఆ యొక్క జ్ఞానస్నానం పొందుకోబెట్టే తరుణంలో ఆ యొక్క 3 వ్యక్తులు ఎక్కడ ఉన్నారో మనం ఒకసారి వాక్యం చదువుకుంటే మనకు చాలా స్పష్టంగా ఈ యొక్క విషయం అర్థం చేసుకోవచ్చు. మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయము 14 నుంచి 17 వచనాలను మనం ఈ యొక్క 3 వాక్యాలు చదువుకుంటే మనము ఈ యొక్క విషయాన్ని లోతుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయము 14 నుంచి 17 వచనాలను మనం చదువుకుందాం. యోహాను యేసుని వారించుచు, నేను నీ చేత బాప్తిసం పొందవలసిన వాడును, అట్టి నా యొద్దకు నీవు వచ్చుటయా అనెను. అందుకు యేసు, ఇప్పటిట్లు జరగనిమ్ము, దేవుని సంకల్పమును మనము ఈ రీతిగా నెరవేర్చుట సమంజసము అని సమాధానమీయగా యోహాను అంగీకరించెను. యేసు బాప్తిసం పొంది నీటి నుండి వెంటనే వెలుపలకు వచ్చెను. అప్పుడు అదిగో ఆకాశము తెరవబడగా దేవుని ఆత్మ పావురు రూపమున దిగివచ్చి తనపై నిలుచుటను చూచెను. అప్పుడు ఆకాశము నుండి ఒక దివ్యవాణి, ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు, ఈయనను గురించి నేను అధికంగా ఆనందించుచున్నాను అని వినిపించెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరా, యేసు జీవితంలో ఇది ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటన. తను తన యొక్క జీవితాన్ని ఆరంభించబోయేటటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఘటన. మరి ఈ యొక్క బాప్తిస్మ సమయంలో జరిగినటువంటి సంభాషణలో యోహాను అడుగుతున్నాడు యేసును, యాక్చువల్గా నేను నీ నుంచి బాప్తిజం తీసుకోవాలి, కానీ నేను నీకు ఇచ్చేటువంటి అర్హుడను కాను అని అన్నప్పుడు ఈ సమయంలో దేవుని చిత్తం ప్రకారం ఇలానే జరగనిమ్ము, ఇది దేవుని సంకల్పం ప్రకారం అని వాక్యం మనం చదువుతున్నాం. దేవుని యొక్క సంకల్పం ప్రకారం ఇప్పుడు ఇట్లే జరగనిమ్ము అని మనం వాక్యం విన్నాం. అనగా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, ఇది దేవుని యొక్క రక్షణ ప్రణాళిక. దేవుడు సమకూర్చినటువంటి ఒక ప్రణాళిక. ఈ యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారమే జరగాలి. మరి ఈ యొక్క సంఘటనలో, ఈ యొక్క సంభాషణలో ఆ యొక్క 3 వ్యక్తులు ఎక్కడ ఉన్నారో మనం ఒకసారి చదువుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది. యేసు ప్రభు బాప్తిసం పొందిన తర్వాత ఆకాశము తెరవబడింది. ఆకాశం తెరవబడినప్పుడు దేవుని యొక్క ఆత్మ పావురం రూపమున దిగివచ్చి తనపై నిలుచుటను అందరూ కూడా చూశారు. దేవుని యొక్క ఆత్మ యేసు ప్రభు పైన రావడం, అంతేకాకుండా మరి సర్వోన్నత తండ్రి దేవుడు ఎక్కడున్నాడు అంటే తనే స్వయంగా మేఘరూపంలో చెప్తున్నాడు, ఇదిగో ఇతను నా ప్రియమైన కుమారుడు, ఈయనను గూర్చి నేను అధికముగా ఆనందించుచున్నాను అని తెలియజేస్తున్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్,
ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. మరి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరా, ఈ యొక్క సందర్భంలో కూడా దేవుడు అక్కడ ఉండి ఇదిగో నా ప్రియమైన కుమారుడని చెప్పుతున్నాం, మనం వింటున్నాం. అలాగే అక్కడ స్వయంగా యేసు ప్రభువే జ్ఞానస్నానం పొందుకోవడం గమనిస్తున్నాం. ఆ యొక్క సంఘటనలో పవిత్రాత్మ కూడా పావ రూపంలో అక్కడ దిగి రావడం మనం గమనిస్తున్నాం. అక్కడ మరియ తల్లికి దేవుని యొక్క సంకల్పాన్ని, దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని తెలియజేసిన పరిస్థితుల్లో ముగ్గురు వ్యక్తులు ఎలాగున్నారో, అక్కడ సృష్టి ఆరంభంలో ముగ్గురు వ్యక్తులు ఎలాగున్నారో ఇక్కడ కూడా ముగ్గురు వ్యక్తులు కలిసి ఉన్నారు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ధ్యానించుకోవాలి ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడా. అలాగే మనం ఈరోజు సువిశేషపట్నంలో విన్నట్టు యేసు ప్రభు మహిమ రూపమైపోతున్నప్పుడు ఆ యొక్క శిష్యులకు చెప్తున్నటువంటి విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. యేసు ప్రభు మీరు వెళ్ళి దేవుని నామములో జ్ఞానస్నానం ఇచ్చేయండి, లేదా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని తెలియజేయండి అని చెప్పలేదు. చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాడు. అదేమిటంటే పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామములో మీరు జ్ఞానస్నానం ఇవ్వాలి. అందుకనే మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలో మన జ్ఞానస్నానం ఇచ్చేటప్పుడు కానీ, ఒక గురువు పాప సంకీర్తనం చేసిన తర్వాత తను ఇచ్చేటటువంటి ఆ యొక్క అబ్సల్యూషన్ ప్రేయర్లో కానీ, అలాగే ఒక వ్యక్తి చనిపోయేటప్పుడు భూస్థాపన చేసేటప్పుడైనా సరే, ఎక్కడైనా సరే, పూజ మొదటిలో కానీ పూజ ఆఖరిలో కానీ ఎక్కడైనా సరే మనము పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామాన్ని ఉచ్చరించి ఆ యొక్క ముగ్గురు వ్యక్తులకు ప్రాముఖ్యతనిస్తూ ఆ యొక్క త్రిత్వైక సర్వేశ్వరునికి మహిమ తెలియజేస్తాం మనం అందరం కూడా. అందుకనే కొంతమంది ప్రొటెస్టెంట్స్ ఇచ్చేటటువంటి జ్ఞానస్నానం కూడా మన యొక్క శ్రీసభ అంగీకరించదు. ఎందుకంటే త్రిత్వైక సర్వేశ్వరుని నామములో జ్ఞానస్నానం ఇస్తున్నాను అని పాస్టర్ గారు తెలియజేస్తారు, లేదా ముగ్గురు వ్యక్తుల యొక్క నామంలో జ్ఞానస్నానం ఇస్తున్నాను. మన యొక్క శ్రీసభ అలాంటి జ్ఞానస్నానాన్ని అంగీకరించదు. మన యొక్క శ్రీసభ ఎప్పుడు జ్ఞానస్నానం అంగీకరిస్తుందంటే, ఒక వ్యక్తి లేదా ఒక గురువు, ఒక కన్యాస్త్రీ, ఒక విశ్వాసి ఒక వ్యక్తిని శ్రీసభలో జాయిన్ చేయాలి అంటే, యేసుక్రీస్తులో వారు భాగస్థులు కావాలి అంటే, పితా పుత్ర పవిత్రాత్మనామంలో నీకు జ్ఞానస్నానం ఇస్తున్నాను అని ఉచ్చరిస్తే తప్ప ఆ యొక్క జ్ఞానస్నానాన్ని మన యొక్క శ్రీసభ అంగీకరించదు. ఎందుకు మన యొక్క శ్రీసభ ఇంత పర్టికులర్గా ఉంది? ఎందుకు ఈ యొక్క శ్రీసభ దివ్య బలి పూజను మొదలు పెట్టగానే పితాపుత్ర అంటాము, లేదా ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ప్రార్థన ఆపినప్పుడు కూడా మనం ఎందుకు ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులను ధ్యానిస్తున్నాము అంటే, ప్రేమైన సహోదరి సహోదర, ఈ యొక్క ముగ్గురు వ్యక్తులు ఒకే దేవుడు, ఒకే స్వభావం కలిగినటువంటి వ్యక్తులు, కేవలం దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో వేరువేరు సమయాల్లో ఈ లోకానికి రక్షకులుగా వచ్చి మనకందరికీ కూడా ఒక్క వ్యక్తిగా మనం అందరం కూడా ఈ లోకంలో క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని ఎలా జీవించాలో నేర్పిస్తున్నటువంటి విషయాన్ని మనం అందరం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. మరి ప్రియమైన సహోదరి సహోదర, ఎన్నో సందర్భాల్లో మనం అందరం కూడా ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాం, మరి దేవుని యొక్క రక్షణ ప్రణాళిక తెలియజేయాలి అంటే, తెలియబడాలి అంటే ఎందుకు ముగ్గురు వ్యక్తులు అవసరమా? ఒక వ్యక్తే చేయొచ్చు కదా ఈ పనులన్నీ కూడా, ఎందుకు ముగ్గురు వ్యక్తులు మనకు అవసరము అనేటువంటి ప్రశ్న మనకు రావచ్చు. ఒకవేళ రాకపోయినా నేను అడిగినప్పుడు మీకు ఎంతోమందికి ఈ యొక్క ప్రశ్న మీ యొక్క మదిలో తలంచవచ్చు. కానీ ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, మనము వీటిని చాలా లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఇక్కడ తండ్రి దేవుడు దేవుని యొక్క ప్రణాళికను తెలియజేస్తూ, ఆ యొక్క ప్రణాళిక ఏమిటంటే తన యొక్క కుమారుడు ఈ లోకానికి రావాలి, తన యొక్క కుమారుడు ఈ లోకాన్ని రక్షించడానికి తన ప్రాణాన్ని ఇవ్వాలి అని దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో ఎప్పటి నుంచో ఉంది. మరి ఆ తర్వాత యేసు ప్రభు తన యొక్క ప్రణాళికను ముగించిన తర్వాత పవిత్రాత్మ దేవుడిని ఈ లోకానికి నేను పంపిస్తాను, నేను నా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత పంపిస్తాను అని ఆ యొక్క ముగ్గురు వ్యక్తులకు కూడా దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో భాగస్థులుగా ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మరి చదువుకుందాం ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడా. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 16-17 వచనాలు మనం చదువుకుంటే, ఇక్కడ మొట్టమొదటిగా మనం ధ్యానించుకుందాం దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఏమిటి, రెండవదిగా యేసుప్రభు యొక్క ప్రణాళిక, యేసుప్రభు యొక్క పని ఏమిటి, మూడవదిగా పవిత్రాత్మ యొక్క పని ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని ధ్యానించుకోబోయే ముందు మనము యోహాను 3:16-17 వచనాలు చదువుకుందాం. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించి తన ఏకైక కుమారుని ప్రసాదించెను. ఆయనను విశ్వసించి ప్రతివాడును నాశనము చెందక నిత్య జీవను పొందుటకై అట్లు చేసెను. దేవుడు తన కుమారుని లోకమును రక్షించుటకే పంపెను, కానీ దానిని ఖండించుటకు పంపలేదు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, ఈ యొక్క వాక్యం మనకందరికీ కూడా స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. అదేమిటంటే దేవుడు ఈ లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించాడు, కావున
తన ఏకైక కుమారుని మనకు ప్రసాదించాడు. అంతేకాకుండా ఆ యొక్క యేసు ప్రభు ద్వారా మనం అందరం కూడా రక్షణ పొందుకోవాలి అనేటువంటి ప్రణాళికను కూడా ఏర్పరిచారు. మరి ఇది ఈ లోకానికి వచ్చాడని యేసు ప్రభు ఖండించుటకు కాదు, కానీ రక్షించుటకు వస్తున్నాడు అని మనం వాక్యంలో ఎంతో స్పష్టంగా విన్నాం. అనగా దేవుడు సృష్టి ఆరంభంలోనే ప్రణాళికను సిద్ధపరిచినప్పుడు ఆ యొక్క ప్రణాళికలో యేసు ప్రభు కుమారుడుగా ఈ లోకానికి వచ్చి తన ప్రాణాన్ని సమర్పించి రక్షకుడిగా ఉండాలని దేవుడే స్వయంగా ఈ యొక్క ప్రణాళికను ఇచ్చాడు. అంతేకాదు ఆ యొక్క యేసు ప్రభు ద్వారా మనం అందరం కూడా రక్షించబడాలి. ఎందుకు ఈ పని చేస్తున్నాడు? ఎందుకు యేసు ప్రభువుని ఈ లోకానికి పంపించాడు అంటే, ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడా, దేవుని యొక్క ప్రేమను మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మానవునిగా మనకు అసాధ్యం. దేవుని యొక్క ప్రేమను మనం అర్థం చేసుకోలేం. మనకు ఎప్పుడైతే అన్నీ బాగా జరుగుతాయో, మా దేవుడు మంచోడు, నేను అక్కడికి పోయిచ్చా కాబట్టి దేవుడు నాకు ఈ వరం ఇచ్చాడు, నేను ప్రార్థన చేశా కాబట్టి ఇలా చేశాడు, నేను మోకరించా కాబట్టి ఇలా చేశాడు, మంచి జరిగినప్పుడు అంతా ఓకే, చెడు జరిగినప్పుడే మనకు సమస్య, నేను అంత ప్రార్థన చేసినా దేవుడు ఎందుకు నా జీవితంలో ఇలా చేశాడు అని ఎన్నో సందర్భాల్లో మానవులుగా మనం అర్థం చేసుకోలేం. అందుకని దేవుడు ఈ లోకాన్ని ప్రేమగా సృష్టించి, అద్భుతంగా సృష్టించి అక్కడ ఉండలేదు. అదే దేవుడు కుమారుడుగా ఈ లోకానికి తనను తాను తగ్గించుకొని, నా ప్రేమ ఏందో మీకు చూపిస్తాను, నేను మిమ్మల్ని ఎంత ప్రేమిస్తున్నానో మీకు చూపించడానికి నా యొక్క కుమారుని పంపిస్తున్నాను అనగా దేవుడే స్వయంగా ఈ లోకానికి కుమారుడుగా వస్తున్నాడు. వచ్చి ఎలాంటి ప్రేమను చూపించాడు అంటే, చివరికి తన ప్రాణాన్ని కూడా త్యాగం చేసిన ప్రేమను చూపించాడు అని అర్థం చేసుకోవడానికే దేవుని యొక్క ప్రణాళికను అలా నిరూపించారు. మరి రెండవదిగా, ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడా, యోహాను రాసిన మొదటి లేఖ 4వ అధ్యాయము 9వ వచనాన్ని మనం చదువుకుంటే నేను చెప్పిన విషయం మనకు అర్థమవుతుంది. దేవుని యొక్క ప్రేమను చూపించడానికే, దేవుని యొక్క ప్రేమను నిరూపించడానికే యేసు ప్రభువు ఈ లోకానికి రక్షకునిగా పంపించాడని మొదటి యోహాను 4:9 చదువుకోవచ్చు. ఆయన ద్వారా మనము జీవమును పొందగలుగుటకు దేవుడు తన ఒకే ఒక కుమారుని ఈ లోకమునకు పంపెను. అతని ద్వారా మనం అందరం కూడా జీవం పొందుకోవడానికి తన యొక్క ఒకే ఒక కుమారుని మనకు పంపాడు. అనగా ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడా, దేవుని ప్రేమను మనం అర్థం చేసుకొని మనం అందరం కూడా జీవించాలి అనేటువంటి అర్థాన్ని మనకు దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు. అంతేకాకుండా రోమీయులకు రాసిన లేఖ 5వ అధ్యాయము 8వ వచనాన్ని మనం చదువుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది, మనం పాపాత్ములుగా నుండినను మనము ఈ లోకంలో పాపాత్ములమే, అర్హత లేనటువంటి వ్యక్తులమే, కానీ ఆ యొక్క అర్హతను పరిపూర్తి చేయడానికి, దేవునిలో ఏకమై జీవించే అర్హతను పొందుకోవడానికి యేసు ప్రభు తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చాడు, మన కోసం శిలువ మీద మరణించాడు అని మన వాక్యంలో వినొచ్చు. రోమీయులకు రాసిన లేఖ 5వ అధ్యాయం 8వ వచనము. కానీ మనము పాపాత్ములై ఉన్నప్పుడే క్రీస్తు మన కొరకై మరణించును గదా, ఇట్లు దేవుడు మనపై తనకు ఉన్న ప్రేమను చూపుచున్నాడు. ఇట్లు దేవుడు మనపై ఉన్నటువంటి ప్రేమను నిరూపిస్తున్నాడు, ప్రదర్శిస్తున్నాడు అని వాక్యం తెలియజేస్తుంది. అది ఎలాంటి ప్రేమను ఎక్కడ నిరూపిస్తున్నాడు అంటే, మనం పాపాత్ములుగా ఉన్నప్పుడే దేవుడు మనల్ని మన కోసం తన ప్రాణాన్ని శిలువ మీద అర్పించాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడా, రోమీయులకు రాసిన లేఖ 3:23, అలాగే రోమీయులకు రాసిన లేఖ 6:23లో మనం చదువుకోవచ్చు, మనం అందరం కూడా పాపాత్ములమే. అంతేకాకుండా మన యొక్క పాపం యొక్క వేతనం ఏమిటి అంటే మరణము అని మనం అందరం కూడా వింటున్నాం. కానీ రోమీయులకు రాసిన లేఖ 10వ అధ్యాయము 9-10 వచనాలు మనం చదువుకుందాం. ఆ యొక్క వచనాలు మనం చదువుకున్నాం, మనకు తెలుసు యేసు ప్రభు రక్షకుడు అని మనం ఎప్పుడైతే ఒప్పుకుంటామో మనం అందరం కూడా రక్షించబడతాము. రోమీయులకు రాసిన లేఖ 10వ అధ్యాయము 9-10 వచనాలు చదువుకుందాం. నీ నోటితో యేసు ప్రభు అని ఒప్పుకుని మృతుల్లో నుండి దేవుడు ఆయనను లేవనెత్తునని నీ హృదయమున నీవు విశ్వసించునుచో నీవు రక్షించబడుదువు. ఏలైనా మానవుడు హృదయముతో విశ్వసించి నీతిమంతుడగును, నోటితో ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడు, ఈ యొక్క వాక్యంలో విన్నాం మనము, యేసు ప్రభు నా రక్షకుడు అని మనం అందరం కూడా ఒప్పుకుంటే మనం రక్షించబడతాం. ఎందుకంటే ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, దేవుని యొక్క రక్షణ ప్రణాళికలో యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి రక్షకుడుగా వచ్చాడు. మరి రక్షకుడుగా వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క యేసు ప్రభు తన యొక్క బాధ్యతను పరిపూర్తి చేశాడా, ఏం చేశాడు అనేటువంటి విషయాలను మనము లోతుగా అర్థం చేసుకుందాం. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము 38వ వచనాన్ని మనం చదువుకుంటే, యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడో మనకు యేసు ప్రభువే స్వయంగా తెలియజేస్తున్నాడు తన యొక్క మాటల ద్వారా.
ఏలైనా నేను పరలోకము నుండి దిగివచ్చినది నేను పరలోకం నుండి దిగివచ్చినది నన్ను పంపిన వాని చిత్తమును నెరవేర్చుటకే కాని నన్ను పంపినటువంటి వాని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చుటకే కానీ నా ఇష్టానుసారం చేయుటకు కాదు. నా ఇష్టానుసారం చేయుటకు కాదు. ప్రేమైన సహోదరి సహోదరా, ఎంత స్పష్టంగా యేసు ప్రభు తెలియజేస్తున్నాడు. ఏ దేవుడిచ్చినటువంటి పనిని అదే దేవుడు ఈ లోకానికి మనిషి అవతారం ఎత్తి తన తండ్రి చెప్పినటువంటి పనిని సంపూర్తిగా చేయుటకు, పరిపూర్తి చేయుటకు, శిరసా వహించుటకు వచ్చాను అని, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయడానికి రాలేదు అని దేవుడు స్వయంగా తెలియజేస్తున్నాడు. అంతేకాకుండా యోహాను 14:6లో మనం వింటాము, నేనే సత్యము జీవం మార్గము, నా అందు తప్ప మీరు వేరే విధముగా రక్షింపబడలేరు అని మనం వాక్యంలో వింటూ ఉంటాము. మరి ప్రేమైన సహోదరి సహోదరు, మనం చదువుకుందాము యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయము 28, 29 వచనాలను మనం చదువుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది ఆ యొక్క దేవునికి మరి యేసు ప్రభుకు ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏమిటి, ఆ యొక్క ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎలాంటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నారో మనం నేర్చుకోవచ్చు. కావున యేసు, మీరు మనుష్య కుమారుని పైకెత్తినప్పుడు నేనే ఆయనననియు స్వధాకార్యం అధికారముతో నేను ఏమీ చేయక తండ్రి నాకు నేర్పిన వానిని మీకు చెప్పుచున్నాననియు గ్రహింతురు. నన్ను పంపినవాడు నాతో ఉన్నాడు. నేను ఎప్పుడునూ ఆయనకు ప్రీతికరమగు పనులనే చేయుచున్నాను కనుక ఆయన నన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టలేదు అని చెప్పాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈ యొక్క వాక్యంలో చివరిగా మనం విన్నాము, ఒంటరిగా విడిచిపెట్టలేదు, ఆ యొక్క దేవుడు నాతోనే ఉన్నాడు. మరొకసారి దేవుడు తండ్రి కుమారుడు ఇద్దరు కూడా ఒకే చోట ఉన్నట్టు, అలాగే నేను ఎత్తబడినప్పుడు మీరందరూ కూడా అర్థం చేసుకుంటారని నేనే దేవుణ్ణి అని ఎంతో స్పష్టంగా దేవుడు మనకి యేసు ప్రభు యొక్క వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకునే విధంగా తెలియజేస్తున్నాడు. అనగా ప్రియమైన సహోదరి సహోదర, తండ్రి కుమారుడు ఇద్దరు కూడా ఒకటే, వారు ఒక్కటే. దేవుని యొక్క ప్రణాళిక నెరవేర్చడానికి యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి తన యొక్క తండ్రి ప్రేమను మనకు నిరూపిస్తూ చూపిస్తున్నాడు. మరి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, యోహాను 10:30లో మనం వినొచ్చు, ఆ యొక్క తండ్రి దేవుడు వారిద్దరూ కూడా ఒకటే అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు తెలియజేస్తున్న వాక్యము. యోహాను 10వ అధ్యాయం 30 వచనం చదువుకుందాం. నేనును నా తండ్రియు ఏకమై ఉన్నాము అని చెప్పాను. నేనును నా తండ్రియు ఏకమై ఉన్నాము, మేము ఒక్కటే, ముగ్గురు వ్యక్తులు కూడా ఒక్కటే. త్రిత్వైక దేవుడు ఒకే దేవుడు, కానీ ముగ్గురు వ్యక్తులుగా ఉన్నారు, కానీ ముగ్గురు కూడా ఒకే స్వభావం కలిగి ఉన్నారు అని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రభు చెప్తున్నాడు. ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పాడు, నేను నా తండ్రి యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి వచ్చాను, నా తండ్రి ఏం చెప్తే చేయడానికి వచ్చాను, నా యొక్క తండ్రి ప్రేమను మీకు చూపించడానికి వచ్చాను అని ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్తూ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, నేను నా తండ్రి ఒకటే అని యోహాను 10:30లో తెలియజేస్తున్నారు. మరి అంతేకాదు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, దేవుని యొక్క రక్షణ ప్రణాళిక ప్రకారం ఈ లోకానికి రక్షణ తీసుకోవడానికి వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క యేసు ప్రభు తన యొక్క పనిని పూర్తి చేసిన తర్వాత మనకు తెలియజేస్తున్నాడు, ఇప్పుడు అంతాయు కూడా సమాప్తమైనది అని మన వాక్యంలో చదువుకోవచ్చు. యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయము 20, 29, 30 వచనాలను చదువుకుంటే, 30 వచనం చదువుకుందాం. దేవుడే స్వయంగా తను చేయవలసిన పనిని పూర్తి చేసిన తర్వాత మనకు ఏం తెలియజేస్తున్నాడో మనం విందాం. వారు నీటి పాచిస్రాంజిని ఆ రసములో ముంచి దానిని ఇస్సోపు కొలకు తగిలించి ఆయనకు అందించిరి. యేసు ఆ రసమును అందుకుని సమాప్తమైనది అని తల వంచి ప్రాణం విడిచెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, శిలువ బాధలను పొంది ఆ యొక్క మధ్యాహ్నం సమయంలో ప్రభువు అనుభవిస్తున్న బాధలలో తను మనకు చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాడు, ఇప్పుడు అంతయు కూడా సమాప్తమైనది అని ఎందుకు చెప్పాడు అంటే, మనమేమనుకుంటామంటే యేసు ప్రభు చనిపోయే సమయం వచ్చింది, ఇంకా యేసు ప్రభు చనిపోతారు కాబట్టి సమాప్తమైంది అని మన మానవ భాషలో అర్థం చేసుకుంటున్నాం. కానీ దీనిలో ఉన్నటువంటి లోతైనటువంటి రహస్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ సమాప్తమైంది అంటే నా జీవితం ఇంతటితో అంతమైపోయింది, నా జీవం లేనటువంటి వ్యక్తిని, లేదా నేను చనిపోతున్నాను అనేటువంటి అర్థము కాదు. ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడా, దేవుడు అప్పగించినటువంటి తన పనిని తన కుమారుడు ఎలా నిర్వర్తించడానికి, పుట్టుక నుండి చనిపోయే వరకు నిర్వర్తించడానికి వచ్చాడు. అంతేకాదు దేవుని యొక్క ప్రణాళికను ఎలా నిరూపించాడు అంటే, తను శిలువ మీద మరణించే మనకు
ఆ యొక్క పనిని, ప్రణాళికను పూర్తి చేయాలి. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, దేవుడు ఎందుకు, యేసుప్రభు ఎందుకు ఆ విషయాన్ని మనకు తెలియజేశాడు అంటే, సిలువ మరణము ద్వారా ప్రతి ఒక్క పాపాత్ముని రక్షించడానికి దేవుడు చేసిన ఆ యొక్క ప్రణాళికను తన కుమారుడు ఈ లోకానికి వచ్చి, అనగా దేవుడే ఈ లోకానికి మనిషి అవతారం వచ్చి తను సిలువ మీద దెబ్బలను తిని రక్తాన్ని చిందించి చివరికి తన ప్రాణాన్ని కూడా సమర్పించాడు. కానీ తన యొక్క పనిని పూర్తి చేశాను అని నిరూపించడానికి తను తెలియజేస్తున్నాడు. అంతేకాకుండా ఆ యొక్క సందర్భంలో యేసుప్రభు ఇలా కూడా అంటాడు, నా దేవా నా దేవా నన్నేలా వినాడితివి అని తన యొక్క మానవుని యొక్క ఆలోచనలో, అనగా తన యొక్క శారీరకమైనటువంటి దేవుడు పూర్తి మానవుడు, పూర్తి రక్షకుడు, పూర్తి దేవుడు, పూర్తి మానవుడు అని మనము చదువుకుంటూ ఉంటాం థియాలజీలో. మరి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, తను ఇచ్చినటువంటి పనిని పూర్తి చేయడానికి జ్ఞానస్నానం పొందుకున్నప్పుడు మొదలుపెట్టిన తన పరిచర్య శిలువ మీద మరణం వరకు కూడా పరిపూర్తి చేశాడు. కాబట్టి నేను వచ్చినటువంటి యొక్క పని పరిపూర్తి అయింది, దేవుని యొక్క ప్రణాళికను పరిపూర్తి చేశాను, ఇప్పుడు అంతయు కూడా సమాప్తమైనది అని దేవుడు మనకు తెలియజేస్తూ తన యొక్క ప్రాణాన్ని పణంగా పెట్టి మనం రక్షించాడు అని మనం అందరం కూడా భావిస్తున్నాం. మరి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, మనం దేవుని గురించి ఆలోచించాం, తండ్రి దేవుని గురించి, ఇప్పుడు యేసు ప్రభు గురించి ఆలోచించాం. ఇప్పుడు ఈ యొక్క త్రిత్వైక సర్వేశ్వరంలో ఉన్నటువంటి మూడో వ్యక్తి ఎవరు అంటే పవిత్రాత్మ దేవుడు. ఈ యొక్క పవిత్రాత్మ దేవుని గురించి మనం ధ్యానించుకుందాం. కొరింథీయులకు రాసిన 2వ లేఖ 5వ అధ్యాయము 5వ వచనాన్ని మనం అందరం కూడా చదువుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది దేవుడు పవిత్రాత్మను ఎందుకు పంపించాడు ఈ లోకానికి, యేసుప్రభు పోయిన తర్వాత ఎందుకు మనకు పవిత్రాత్మ అవసరం అనేటువంటి విషయాన్ని మనం వాక్యంలో చదువుకోవచ్చు. ఈ మార్పునకు మనల్ని సిద్ధమునర్చినది దేవుడే. ఆయన మనకై ఉంచిన సమస్తమునకు తన ఆత్మను హామీగా వసిగెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మనకున్నటువంటి ప్రతి దాని మీద మనకు హామీగా ఉండటానికి, మనకు సలహాదారుడుగా ఉండడానికి, మనకు ఆదరణకర్తగా ఉండటానికి దేవుడే స్వయంగా తన ఆత్మను పంపాడు అని మనం వాక్యంలో వింటూ ఉన్నాం. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇప్పుడు మనమందరం కూడా త్రిత్వైక దేవునిలో ఉన్నటువంటి మూడవ వ్యక్తి గురించి మనం ధ్యానించుకుంటున్నాము. ఆ యొక్క మూడవ వ్యక్తి యొక్క ప్రణాళిక ఏమిటి, దేవుడు తనకి ఏం పనిని అప్పగించాడు అంటే దేవుడే స్వయంగా తన ఆత్మను పంపించాడు. దేనికి? మనకు ప్రతిదీ కూడా మనకు అందుబాటులో ఉండటానికి, మనకు ఆదరణకర్తగా ఉండటానికి, మనకు తోడుగా ఉండటానికి దేవుడు పంపించాడని మన వాక్యంలో వింటున్నాము. అంతేకాకుండా యోహాను రాసిన మొదటి లేఖ 4వ అధ్యాయము 13వ వచనంలో మనం అందరం కూడా చదువుకుంటే, ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, పవిత్రాత్మ సహాయం వల్లనే మనం దేవునిలో ఉన్నామని, దేవుడు మనలో ఉన్నాడని, మనం అందరం కూడా ఒకటే అని మనకు వాక్యం తెలియజేస్తుంది. అది కూడా ఎవరి సహకారం ద్వారా అంటే పవిత్రాత్మ సహకారం ద్వారా. వాక్యంలో చదువుకుందాం. ఆయన తన ఆత్మను మనకు వసుకుట వలన, మనము దేవుని యందును దేవుడు మన యందును ఉండుట మనకు రూఢి అగుచున్నది. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి విషయం అంటే ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, ఆ యొక్క పవిత్రాత్మ వలనే మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. అదేమిటంటే దేవుడు మనలో ఉన్నాడని, మనము దేవునిలో ఉన్నామంటే. ఈ యొక్క ముగ్గురు వ్యక్తులు ఒకటే కాబట్టి, ముగ్గురు కూడా ఒకే స్వభావం కలిగిన వ్యక్తులు కాబట్టి ఆ యొక్క పవిత్రాత్మ ద్వారా మనం దేవునిలో భాగస్థులమవుతున్నాము. ఆ యొక్క మూడవ వ్యక్తి అయినటువంటి పవిత్రాత్మ ద్వారా మనం మరొకసారి దేవుని యొక్క ప్రణాళికను గుర్తు చేసుకుంటున్నాము. ఎంతటి శుభదాయకమైనటువంటి వచనం మనం అందరం కూడా ధ్యానించుకోవాలి. అలాగే లూకా సువార్త 3వ అధ్యాయము 16వ వచనాన్ని మనం అందరం కూడా చదువుకుంటే, ఇక్కడ యేసు ప్రభు, పవిత్రాత్మ, మరి దేవుడు ముగ్గురు కూడా ఎక్కడ ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. యోహాను వారితో ఇట్లా నేను నేను నీటితో మీకు బాప్తిసం ఇచ్చుచున్నాను, కానీ నాకంటే అధికుడు ఒకడు రానున్నాడు. నేను ఆయన పాదరక్షలు వారిని ఇప్పుటికైనాను యోగ్యుణ్ణి కాను. ఆయన మిమ్ము పవిత్రాత్మతోనూ అగ్నితోనూ జ్ఞానస్నానం చేయించును. స్నానం చేయించును. యోహానుగా తెలియజేస్తున్నారు, నేను ఇచ్చేటువంటి బాప్తిసం కేవలం నీటితో కూడినది, కానీ నాకంటే అధికుడు వస్తున్నాడు, దేవుని కుమారుడు వస్తున్నాడు, దేవుని యొక్క ప్రణాళికను చేయడానికి వస్తున్నాడు. ఆ యొక్క దేవుని ప్రణాళిక చేయడానికి వచ్చినటువంటి రెండవ వ్యక్తి అయినటువంటి యేసు ప్రభు వేటితో మనకు జ్ఞానస్నానం ఇస్తాడంటే
త్రిత్వైక దేవునిలో ఉన్నటువంటి మూడో వ్యక్తి అయినటువంటి పవిత్రాత్మ ద్వారా మనకు జ్ఞానస్నానం ఇస్తాడు. ఆత్మతోనూ అగ్నితోనూ మనకు జ్ఞానస్నానం ఇస్తాడు అని అక్కడ యేసు ప్రభు దేవుడు మరి మూడో వ్యక్తి అయినటువంటి పవిత్రాత్మను మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు. మరి యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయము 16 నుంచి 19 వరకు మనం చదువుకుంటే ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. పవిత్రాత్మ మన మీదకి వచ్చినప్పుడు దేవుడు మనలో ఉన్నాడని మనం ఇంకోసారి అర్థం చేసుకోవచ్చు. యోహాను సువార్త 14:16 నుంచి 19 వరకు. నేను తండ్రిని ప్రార్థింతును, మీతో ఎల్లప్పుడూ ఉండుటకు మరొక ఆదరణకర్తను ఆయన మీకు అనుగ్రహించును. ఆయన సత్య స్వరూపి అగు ఆత్మ. లోకము ఆయనను చూడదు కనుక ఆయనను పొందజాలదు. మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు కనుక ఆయన మీతో నివసించును, మీ యందు ఉండును. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 మీ అందరికీ కూడా తోడుగా ఉండటానికి ఒక ఆదరణకర్తను పంపిస్తున్నాను. ఆ యొక్క ఆదరణకర్త పవిత్రాత్మ అని. ఆ యొక్క పవిత్రాత్మ ఈ లోకంలో నేను చేసిన పనులను మీకు అందరికీ కూడా విశ్వాస రూపంలో తెలియజేస్తుందని దేవుడు ఆ యొక్క యేసు ప్రభు మనకు తెలియజేస్తున్నాడు. మరి దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారం పవిత్రాత్మ కూడా తన యొక్క ప్రణాళికను మనతో ఉండటానికి తోడుగా ఉండటానికి ఎలాగైతే ఆది కాండంలో మనం విన్నట్టు దేవుడు యేసు పుట్టే వరకు కూడా ఎలాగైతే యూదులకు వారందరికీ కూడా తోడుగా వస్తూ వారిని నడిపిస్తూ వచ్చాడు. దేవుని ప్రేమను అర్థం చేసుకోవడానికి రక్షకుడైనటువంటి యేసు ఈ లోకానికి ఎలా వచ్చాడు, తన పనిని సంపూర్తి చేసి ఎలా వెళ్ళాడు, ఆ తర్వాత మనతో సదాకాలము సర్వకాలము ఉండటానికి పవిత్రాత్మ మనకు తోడుగా ఉంచుతున్నాడు అని మనం అందరం కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, యేసుప్రభు చేసిన పనులను సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి, అలాగే యేసుప్రభు చేసినటువంటి బోధనను మనం అర్థం చేసుకోవడానికి యేసుప్రభు పవిత్రాత్మను ఈ లోకానికి పంపిస్తున్నట్టు యోహాను 14:26లో మనం వింటున్నాము. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 26వ వచనం మనం అందరం కూడా చదువుకుందాం. కానీ నా నామమున తండ్రి పంపునన్న ఓదార్చువాడు అనగా పవిత్రాత్మ మీకు సమస్త విషయములను బోధించి నేను చెప్పినవన్నీ మీకు తలంపునకు తెచ్చును. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 మరొకసారి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరా, యేసు ప్రభు పవిత్రాత్మ ఒకటే ఉన్నారు అని చెప్పడానికి యేసు ప్రభు బోధించిన బోధనలన్నీ కూడా మీరు భవిష్యత్తులో అర్థం చేసుకోవడానికి పవిత్రాత్మ మీకు సహాయం చేస్తుంది అని దేవుడు మరొకసారి మనకు తెలియజేస్తున్నారు. అందుకనే ప్రియమైన సహోదరి సహోదరా, మనం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఎన్నో వాక్యాలను లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాం. ఈ యొక్క వాక్యాల ద్వారా మనకేం అర్థమవుతుందంటే ఈ యొక్క త్రిత్వైక దేవుడు ముగ్గురు వ్యక్తులుగా ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు ఒకే దేవుడు, ఒకే స్వభావం కలిగిన వారు. కానీ దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారం 3 పరిస్థితుల్లో 3 కాలాల్లో వారు మనకి రావడం, మనకు తోడుగా ఉండడం మనం గమనిస్తున్నాం, ధ్యానిస్తున్నాం. ఒకరోజు ఒక పాస్టర్ గారు వాక్యం చెప్తూ ఇలా చెప్పారు, దేవుడు అంతటా ఉన్నాడు, సమస్తము ఉన్నాడు అని చెప్పినప్పుడు ఒక అబ్బాయి ఆ యొక్క వాక్యాన్ని విన్న తర్వాత తన తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతున్నాడు, అమ్మ పాస్టర్ గారు ఇలా చెప్పారు, దేవుడు అంతలక్క ఉన్నాడంట, అది నిజమేనా అని అడిగాడు. వాళ్ళ అమ్మ చెప్పింది, అవును పాస్టర్ గారు చెప్పినట్టు దేవుడు సర్వ ప్రదేశాలలో అన్ని ప్రదేశాల్లో ఉన్నాడు. మరి దేవుడు మన ఇంట్లో ఉన్నాడా? అన్ని ప్రదేశాల్లో ఉంటాడు అంటే మన ఇంట్లో కూడా ఉంటాడు. ఆ తర్వాత ఆ యొక్క అబ్బాయి చక్కెర బాక్స్ ఉంటుంది కదా, చక్కెర డబ్బా, ఆ తెరిచి ఉన్నటువంటి చక్కెర డబ్బాని తీసి ఈ యొక్క చక్కెర డబ్బాలో కూడా యేసుప్రభు ఉంటాడా అంటే వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్పింది, అవును దేవుడు అంతలా ఉంటాడు, అన్ని ప్రదేశాల్లో ఉంటాడు కాబట్టి శూన్యం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఉంటాడు అన్నప్పుడు ఆ యొక్క అబ్బాయి ఎంతో ఉత్సాహంతో ఆ యొక్క మూతను తీసుకొని చక్కెర డబ్బాని క్లోజ్ చేశాడంట. ఎందుకురా నువ్వు అలా క్లోజ్ చేసావంటే, దేవుడు నేను ఇప్పుడు పట్టేసుకున్నా, ఇప్పుడు ఎక్కడ పోడు, చక్కెర డబ్బాలో ఉన్నాడు కదా, మూత వేసేసా కాబట్టి దేవుడు ఎక్కడ పోడు, నేను పట్టేసుకున్నా అని చెప్పాడంట. అతని యొక్క అమాయకత్వం, చిన్నపిల్లల యొక్క స్వభావం. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, క్రైస్తవులమైనటువంటి మనము ఎన్నో సంవత్సరాల్లో క్రైస్తత్వాన్ని జీవిస్తున్నప్పటికీ, ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మనం పుట్టినప్పటి నుంచి క్రీస్తు ప్రభువు యొక్క మార్గం నడుస్తున్నప్పటికీ ఎన్నో రహస్యాలను, ఎన్నో పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి రహస్యాలను మనం అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం. కేవలం క్రైస్తవులుగా ఆదివారం పూజకు వచ్చామా, వెళ్ళామా, మన యొక్క పని అయిపోయిందా, లేదా క్రిస్మస్కి వచ్చామా, ఈస్టర్ వచ్చిందా, పండుగలు అయిపోయినాయా, మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితం అయిపోయిందా? కాదు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, ఒక క్రైస్తవుడిగా, ఒక క్రైస్తవురాలుగా మనమందరము కూడా ఈ లోతైన రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ యొక్క త్రిత్వైక దేవుని యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి ఆ యొక్క గొప్ప మహిమను మనం అర్థం చేసుకుంటే మన యొక్క జీవితాల్లో మనం
మనం బాగుపడతాం. అంతేకాకుండా మన యొక్క జీవితాల్లో మనము యేసులో ముందుకు నడుస్తూ ఉంటాం. మరి ఈ యొక్క త్రిత్వైక దేవుని యొక్క మహోత్సవాన్ని జరుపుకున్న మనము మన యొక్క జీవితాల్లో మనం ఏం నేర్చుకోవాలి అంటే, ఈ యొక్క ముగ్గురు వ్యక్తులకు కూడా కాలం ఏదైనా వారు ముగ్గురు ఎలాగైతే ఒక్కటై జీవించారో, మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలో కూడా ఐకమత్యం చాలా అవసరం. ఐకమత్యం లేనటువంటి కుటుంబాలు ఏవైనా ఉన్నా సరే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు, అది దేవుడు లేనటువంటి కుటుంబంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మన యొక్క కుటుంబంలో దేవుడు ఉండాలంటే మనం అందరం కూడా ఐకమత్యమై జీవించాలి. అలాగే ఆ యొక్క కుటుంబం యొక్క ఉన్నటువంటి బంధాన్ని మనం పెంపొందించుకోవాలి. ఇప్పటి కాలంలో మనం గమనిస్తున్నాం, ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క బంధాన్ని మనం తెంచుకుంటున్నాం, విభజన చేసుకుంటున్నాం. ఉన్నటువంటి ఒక పెన్ అయినా సరే 3 భాగాలుగా విభజించండి, భాగాలు విభజించి నాకు ఇచ్చేయండి అని ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను, నా కుటుంబం నాది అనేటువంటి ఆలోచనలో జీవిస్తున్నాం. కానీ త్రిత్వైక దేవుని మనం అందరం కూడా గమనిస్తే మనకు అర్థమవుతుంది, వారు ముగ్గురు కూడా ఒక్కటే, ముగ్గురు కూడా కలిసి జీవిస్తూ ఒకరినొకరు వాళ్ళు దేవుని యొక్క మహిమను తెలియపరిచే వ్యక్తులుగా జీవిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, ఈ యొక్క పండుగ ద్వారా మనం అందరం కూడా ఒకరినొకరు గౌరవిస్తూ జీవించాలని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంతేకాకుండా ఈ యొక్క రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం ప్రేమ పూరికమైనటువంటి జీవితాన్ని, అలాగే కుటుంబ జీవితం యొక్క బాంధవ్యాన్ని పెంచుకుంటూ దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను మనం పాటిస్తూ, అలాగే దేవుని యొక్క మహిమలను అర్థం చేసుకునే వ్యక్తులుగా మనం జీవించాలని, నేను, నా యొక్క తండ్రి, నా యొక్క సహోదరుడు అనేటువంటి జీవితాన్ని మనం జీవించాలి. నాది, నా జీవితం, నా కుటుంబం అనే బదులు నేను, నా యొక్క దేవుడు, నా యొక్క సహోదరుడు అనేటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తే ఆ యొక్క అణిగి ఉన్నటువంటి ఆ 2 ఆజ్ఞలు, తండ్రి దేవుని నువ్వు నీ పూర్ణ మనసుతో ఆరాధించాలి, పూర్ణశక్తితో ఆరాధించాలి, అదేవిధంగా నీ వలె నీ సహోదరుని కూడా నువ్వు ప్రేమించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం అందరం కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా ఆ యొక్క విశ్వాస సంగ్రహాన్ని తెలియజేసుకుందాం. పరలోకమును భూలోకమును సృష్టించిన సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరుని విశ్వసించున్నాను. అతని యొక్క ఏకసుతుడును మన యొక్క నాథుడైన యేసుక్రీస్తును విశ్వసించున్నాను. ఇతడు పవిత్రాత్మ వలన గర్భమై కన్య మరియమ్మ నుండి పుట్టెను. పోన్స్ పిలాతుని అధికారములోనే పాటబడి శిలువ మీద కొట్టబడి మరణం పొంది సమాధిలో ఉంచబడెను. పాతాళమునకు దిగి 3వ నాడు చనిపోయిన వారిలో నుండి లేచెను. పరలోకానికి ఎక్కి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరుని కుడి ప్రక్కన కూర్చున్నారు. అక్కడ నుండి జీవించు వారులకును చనిపోయిన వారులకును తీర్పు తీర్చుటకు వచ్చును. పవిత్రాత్మను విశ్వసించున్నాను. పరిశుద్ధ కథోలిక సభను, పునీత సంబంధ ప్రయోజనమును విశ్వసించున్నాను. పాప మన్నింపును విశ్వసించున్నాను. శరీర ఉత్థానమును విశ్వసించున్నాను. నిత్య జీవమును విశ్వసించున్నాను. ఆమేన్. నా కోసమే జీవించి ప్రియుడవు నా నేస్తమా. నా కోసమే జీవించి ప్రియుడవు నా నేస్తమా. నీ సర్వము నా కోసమే అర్పణ చేసిన హితుడవు నీవు. నీ సర్వము నా కోసమే అర్పణ చేసిన హితుడవు నీవు. నా కోసమే జీవించి ప్రియుడవు నా నేస్తమా. నా కోసమే జీవించి ప్రియుడవు నా నేస్తమా. నా కొరకే నీ మదిలో నిరతము తలచిన దేవా. నా మాటే మధురముగా
మననము చేసి నా స్వామి. నా కొరకి నీ మదిలో నిరతము తలచిన దేవా, నా మాటే మధురముగా మననము చేసి నా స్వామి. నాకంటే అధికముగా దేనిని కోరని నా ప్రియుడా, నాకంటే అధికముగా దేనిని కోరని నా ప్రియుడా, నాలోని ప్రాణం నీవే కాదా నా దేవా, నాలోని ప్రాణం నీదే కాదా నా దేవా. నా కోసమే జీవించి ప్రియుడవు నా నేస్తమా, నా కోసమే జీవించి ప్రియుడవు నా నేస్తమా. నీ సర్వము నా కోసమే అర్పణ చేసిన హితుడవు నీవు, నీ సర్వము నా కోసమే అర్పణ చేసిన హితుడవు నీవు. నా కోసమే జీవించి ప్రియుడవు నా నేస్తమా, నా కోసమే జీవించి ప్రియుడవు నా నేస్తమా. సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరు అర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తుల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారం అన్నట్టులా ప్రార్థింపము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. మా ప్రభు అయిన ఓ సర్వేశ్వర, మీ సేవకులమైన మేము నీ దివ్య సముఖమును అర్పించు ఈ కానుకలను పవిత్రీకరింపము. వీటితో పాటు మమ్ము కూడా నీకు ఆమోదయోగ్యమైన అర్పణముగా అంగీకరింపమని మేము బ్రతిమాలుచున్నాము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోను ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఏలైనా నీ సుతినితోనూ పవిత్రాత్మతోనూ ఏకమైన నీవు ఒకే దేవుడవు, ఒకే ప్రభుడవు. వ్యక్తులుగా ముగ్గురైన నీవు దైవ స్వభావంలో ఏకత్వము కలిగి ఉన్నావు. నీవు తెలియపరిచిన నీ కుమార పవిత్రాత్మల దివ్య సాంగత్య పరమరహస్యమును మేము విశ్వసించి ప్రకటించుచున్నాము. ఈ విధముగా ఆద్యంతము లేని నీ అవిభక్త దైవత్వమును ప్రకటించినప్పుడు ముగ్గురు వ్యక్తుల భిన్నత్వమును, దైవ స్వభావములో ఏకత్వమును, నీ తేజోమయమైన దివ్య మహిమలో సమానత్వమును ఆరాధించుచున్నాము. కావున పరలోక దూతల దళములన్నింటితో ఐక్యమై మేము నిరతము ఉప్పొంగుచు ఏకకంఠముతో నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పరిశుద్ధులు పరిశుద్ధులు, పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండియున్నవి. మహోన్నతమునా హోసానా, మహోన్నతమునా హోసానా, మహోన్నతమునా హోసానా, మహోన్నతమునా హోసానా. దేవుని నామమునా వచ్చెడి వారు ధన్యులు. దేవుని నామమునా వచ్చెడి వారు ధన్యులు. మహోన్నతమునా హోసానా,
మహోన్నతమునా హోసానా, మహోన్నతమునా హోసానా, మహోన్నతమునా హోసానా, హోసానా హోసానా, హోసానా హోసానా, హోసానా హోసానా, హోసానా హోసానా. పావన పిత, నీవు నిఖముగా పవిత్రుడవు. నీ సృష్టి అంతయు నిన్ను స్తుతించుట యుక్తము. ఏలయనా మీ కుమారుడును మా ప్రభువునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా పవిత్రాత్మ ప్రభావలన సమస్తమునకు జీవము పోసి పవిత్రపరచుచున్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయము నుండి సూర్యాస్తమం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన బలిని అర్పించుటకై ప్రజలను నిరతము పిలుచుచున్నావు. కావున ఓ ప్రభువా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతని ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చనను నెరవేర్చుచున్నాము. అతడు అప్పగింపబడిన రాత్రి అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్షపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై దారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, నీ కుమారుని రక్షణాయుతమగు శ్రమలను, అద్భుతమైన ఉత్థానమును, మోక్షారోహణమును స్మరించుచు అతడు మరలా వేం చేయనని ఎదురు చూచు మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో మీకు అర్పించుచున్నాము. నీ పవిత్ర శ్రీసభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. తన మరణము ద్వారా మమ్ము నీతో సఖ్యపరిచిన నీ కుమారుని బలిని స్వీకరింపుము. మేము అతని శరీరక్తములతో పోషింపబడి పవిత్ర ఆత్మతో నింపబడి అతని యందు ఏక శరీరము ఏక మనసు కలిగి ఉన్నట్లుగా దయచూపుము. ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడా, ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజకు స్పాన్సర్షిప్ అందించినటువంటి ఆ యొక్క 3 కుటుంబాలను ఆ యొక్క దేవాదేవికి సమర్పిస్తూ ప్రత్యేక విధముగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. అతని మమ్ము మీకు నిత్యార్పణముగా రూపొందించునుగాక. నీవు ఎన్నుకొన్న పుణ్యాత్మలతోనూ, ముఖ్యముగా పవిత్ర కన్యయు దేవమాత అయిన మరియమాతతోనూ
ధన్యులైన మీ అపోస్తులతోనూ వేద సాక్షులతోనూ పునీత అర్నాల్డ్ జాన్సన్, పునీత జోసెఫ్ ఫెర్నాండెస్ గారితోనూ సకల పునీతులతో పాటు మమ్మను మోక్ష భాగ్యమునకు వారసుని చేయము. ఏలైనా వీరి విజ్ఞాపన ప్రార్థనల నిర్వధిక సహాయంపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాము. ఓ ప్రభువా, మమ్మ నీతో సఖ్యపరిచి ఈ బలి లోకమంతటికి శాంతిని శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్లు బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ లోకమున యాత్ర చేయు మీ శ్రీసభను, మీ సేవకుడుగు మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురును, మా పూల అంతోని పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులందరినీ, నీవు సంపాదించుకున్న ప్రజలందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందును దృఢపరుపుము. నీ చిత్త ప్రకారము మీ సముఖమున చేరియున్న ఈ ప్రజల మనవులను ఆలకింపుము. దయగల తండ్రి, నలుదేశాల చెదిరి ఉన్న నీ బిడ్డలందరినీ కనికరించి మీతో ఐక్యపరచుకొనుము. చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ ప్రేమయందు ఈ లోకమును వీడిన వారందరినీ దయతో మీ రాజ్యములో చేర్చుకొనుము. మేమును అచట చేరి నీ మహిమను వీక్షించుచు నిత్యానందను పొందుదుముగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. అతని ద్వారా నీవు సకల మేలులను లోకమునకు దయచేయుచున్నావు. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమయ్యుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, మన యొక్క రక్షకుడు నేర్పించినటువంటి ఆ యొక్క పరలోక ప్రార్థనను భక్తితో ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందున మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహం వలన పాపం నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభు అయిన యేసువా, మా పాపము లెక్కింపక మీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్త ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానము తెలుపుకొందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకము యొక్క పాపములను పరిహరించు ప్రభు. ఈ యొక్క గొర్రెపిల్ల వెందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రును కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు రక్తంలో నిత్య జీవనకు మనల్ని కాపాడును గాక. ఆమేన్. మధురమే విందు పరమాత్ముని వరవిందు, మధురమే విందు పరమాత్ముని వరవిందు. ఆత్మల ఆనందము వసగే ప్రభు యేసుని అద్భుత విందు,
ఆత్మల ఆనందము వసగి ప్రభు యేసుని అద్భుత విందు జీవము తానై బలము తానై జీవజలములు తానై భోజ్యము ఆయనే మనకు మధురమే విందు పరమాత్ముని వరవిందు మధురమే ఈ విందు పరమాత్ముని వరవిందు. ద్రాక్షవల్లిని నేనే అనుచు నాలో తీగలు మీరనుచు తనలో మనలను ఐక్యము చేసి ఫలింపచేయును ఈ విందు. ద్రాక్షవల్లిని నేనే అనుచు నాలో తీగలు మీరనుచు తనలో మనలను ఐక్యము చేసి ఫలింపచేయును ఈ విందు. జీవము తానై బలము తానై జీవజలములు తానై భోజ్యము ఆయనే మనకు మధురమే విందు పరమాత్ముని వరవిందు మధురమే ఈ విందు పరమాత్ముని వరవిందు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా, మరొకసారి పరమ పవిత్ర త్రిత్వైక సర్వేశ్వరుని మహోత్సవం యొక్క శుభాకాంక్షలు, పండుగ విశేషాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజకు స్పాన్సర్షిప్ అందించినటువంటి వారిని ప్రత్యేకంగా గుర్తు చేసుకుంటున్నాము. మరి ముఖ్యంగా స్పాన్సర్డ్ బై ఏ డివోటీ, వారి యొక్క ఉద్దేశం వారి యొక్క కుటుంబంలో దేవుని యొక్క దీవెనలు ఉండాలని, వారి యొక్క కుటుంబంలో పిల్లలకు అందరికీ కూడా మంచి ఆరోగ్యం దేవుడు దయచేయాలని, అలాగే వారి యొక్క అత్తగారికి డెలివరెన్స్ పవర్ ఇవ్వాలని ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాం. అలాగే స్పాన్సర్షిప్ అందించినటువంటి ఎస్ క్లెమెంటీన్ వారి యొక్క కుటుంబం, వారు ముఖ్యంగా 38వ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ మే 30 జరుపుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈ రోజున వారికి కృతజ్ఞతలు. అలాగే 3వ కుటుంబం స్పాన్సర్డ్ బై చిన్నప్ప మరియు వారి కుటుంబం, దేవుడు వారికి చేసిన మేలులకు గాను వారు కృతజ్ఞతగా ఈ యొక్క సహకారం అందిస్తున్నారు. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, మీరు ఇచ్చేటటువంటి ప్రతి ఒక్క సహకారం, మీరు ఇస్తున్నటువంటి ప్రతిదీ కూడా మాకెంతో ప్రోత్సాహంగాను, అంతేకాకుండా దేవుని యొక్క వాక్కు నలుమూలలా వ్యాపించేయడానికి సహకరిస్తుంది. అందుకని యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు అందరికీ కూడా శుభములు తెలియజేస్తున్నాము. అంతేకాకుండా మీకు దేవుని యొక్క దీవెనలు మీ మీద ఉండాలని కూడా మేము ప్రార్థిస్తున్నాము. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, ఈరోజు జన్మదినాన్ని జరుపుకుంటున్న వారందరికీ కూడా, విన్నపాలు ఇచ్చిన వారందరికీ కూడా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. విష్ యూ హ్యాపీ బర్త్డే. అలాగే ఈరోజు వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ చేసుకుంటున్న వారందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని మీకోసం ఎల్లవేళలా ప్రార్థిస్తున్నాం. అలాగే మీరు కూడా మా కోసం ప్రార్థించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. మీరు అతని పుత్రులౌట చేయి దేవుడు తన కుమారుని ఆత్మను మన హృదయములందు ప్రవేశపెట్టెను. ఆ ఆత్మ అబ్బా తండ్రి అని పిలుచుచున్నది. ప్రార్థించుదము. మా ప్రభు అయిన ఓ సర్వేశ్వరా, మేమిప్పుడు స్వీకరించిన దివ్య ప్రసాదము మా ఆత్మ శరీరముల రక్షణకు ఉపకరించునుగాక. ఈ విధముగా పరమ పవిత్రుడవను త్రిత్వైక సర్వేశ్వరుడైన మీకు గౌరవ మహిమారాధన నిత్యము కలుగునుగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్.
ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ దేవుడు మనలందరినీ ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడుదురుగాక. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. May God bless all of you and have a good day. చూసేవాడవు నీవేనయ్యా, నన్ను కాచేవాడవు నీవేనయ్యా. చూసేవాడవు నీవేనయ్యా, నన్ను కాచేవాడవు నీవేనయ్యా. నీవు లేక నేను లేనయ్యా, నీవు లేక నేను లేనయ్యా. నీవే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీవే నాకు చాలు యేసయ్యా. చూసేవాడవు నీవేనయ్యా, నన్ను కాచేవాడవు నీవేనయ్యా. చూసేవాడవు నీవేనయ్యా, నన్ను కాచేవాడవు నీవేనయ్యా. సూర్యుని కంటే కాంతివంతుడవు, చంద్రుని కంటే చల్లని వాడవు. సూర్యుని కంటే కాంతివంతుడవు, చంద్రుని కంటే చల్లని వాడవు. హృదయమును ఎరిగిన నిజ దేవుడవు, హృదయమును ఎరిగిన నిజ దేవుడవు. హృదయమునందు నివసించువాడవు, హృదయమునందు నివసించువాడవు. చూసేవాడవు నీవేనయ్యా, నన్ను కాచేవాడవు నీవేనయ్యా. చూసేవాడవు నీవేనయ్యా, నన్ను కాచేవాడవు నీవేనయ్యా.